Okay, so good morning everyone. For today's guest lecture, I welcome all the students and today's guest, Miss Dhanashri Sabre. So first of all, I would like to introduce about today's speaker, Miss Dhanashri Sabre. He has completed his BSc, MSc in Nanoscience and Technology from School of Nanoscience and Technology, Shivaji University, Kolhapur. Currently, she is working as a research scholar under the guidance of Dr. K. Sharma at the School of Nanoscience and Technology, Shivaji University, Kolhapur. The topic for his research work is studies on gas sensing properties of hydrothermally grown molybdenum trioxide thin films. Further, she has a knowledge about spin coating, Silar method for the CBD, deep coating, spray pyrolysis method, as well as electrodeposition method for the synthesis of nanoparticles. Further, about the characterization, she is well known about the surface profiler UV visible spectroscopy, SEM characterization for the FESM, XRD, FTIR, and the FT Raman characterization technique. The one of the most important thing about her is that she is the winner of Young Innovator Award in 2016, which is organized by the G Chovistas. For the She also get the first prize in a poster presentation in the International Conference on Multifunctional and Hybrid Materials for Energy and Environment, which is organized by the Department of Physics, Vice Institute of Science, Satara, and she is the past faculty. She is working as an assistant professor during the period 2017-18 at our department also. She published one paper in an international journal. So today's speaker, Ms. Dhanasri Sabre, is I think one of the inspiration for all the students of this department. So I would like to request her that she can proceed about the today's topic, that is synthesis approach of nanoscience, synthesis approach of nanomaterials and career opportunities. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. सगळे स्टुडंट्स Yes, ma'am. लेक्चर स्टार्ट करू का मी? हो करा मॅम. मॅम स्क्रीन शेअर करायची होती मी. You can share it directly. ओके. आहे का विजिबल स्क्रीन? Not yet, ma'am. हॅलो, स्क्रीन विजिबल आहे का माझी? नाही मॅम, दिसत नाहीये. एक मिनिट. येस. ओके. विजिबल आहे का आता स्क्रीन सगळ्यांना? नाही मॅम. अजून नाही आहे का?
How Okay. it is visible? Yes. Okay, good morning, everyone. Myself, Dhanashri Sabe. Uh, I did my MSc from School of Nanoscience and Technology Department, Shivaji University, Kolhapur, and now I'm doing PhD under the guidance of Professor K.K. Sharma at Shivaji University, Kolhapur. So, ऑडिबल आहे का मी सगळ्यांना? सगळ्यांना आवाज येतोय का माझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. सो तुम्हाला डिप्लोमा कोर्ससाठी फर्स्ट सेमिस्टरसाठी टॉपिक आहे नॅनो मटेरियल सिंथेसिस टेक्निक्स फर्स्ट. तो आज मी घेणार आहे. सो स्टार्ट करूयात आपण. सो तुमच्या टॉपिकचं नाव आहे नॅनो मटेरियल सिंथेसिस टेक्निक फर्स्ट. सो तुम्ही सगळे फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहात का? हॅलो. एकाने First year and second year both are. ओके, Both ठीक are आहे. there. ओके, चालेल. सो तुम्हाला डायरेक्ट टेक्निक्सकडे जाण्याआधी मी तुम्हाला बेसिक इन्फॉर्मेशन जस्ट आधी देईन की नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय किंवा नॅनो मटेरियल्सच्या प्रॉपर्टीज किंवा त्याचे टाईप्स कोणते असतात ते मी आधी तुम्हाला डिस्कस करते. सो फर्स्ट नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय. सो तुम्ही आता सगळे फर्स्ट इयर किंवा सेकंड इयरला आहात. सो तुमच्यासाठी हे थोडं नवीन असेल की नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय किंवा नॅनो सायन्स म्हणजे काय. तर नॅनो टेक्नॉलॉजी इज दी डिझाईन, फॅब्रिकेशन, कॅरेक्टरायझेशन अँड ॲप्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स ॲट नॅनो लेवल दॅट इज 1 to 100 नॅनोमीटर अँड कन्व्हर्टिंग देम इनटू युजफुल डिव्हायसेस. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय तर डिझाईन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला जर घर बांधायचं असेल तर तुम्ही आधी काय कराल तर तुम्ही त्याचा मॅप एक तयार करता की तुम्हाला कसं बांधायचं घर. त्या टाईपमध्ये जर तुम्हाला नॅनो मटेरियल सिंथेसिस करायचे असतील तर तुम्हाला त्यासाठी आधी काय करावं लागेल की डिझाईन की तुम्ही कोणत्या मेथडने नॅनो मटेरियल सिंथेसिस कराल वगैरे ते. तर त्यासाठी तुम्हाला आधी करावं लागेल डिझाईन. देन फॅब्रिकेशन. फॅब्रिकेशन म्हणजे काय तर तुम्ही सिंथेसिस करणार तुमच्या नॅनो मटेरियलचं म्हणजेच फॅब्रिकेशन. देन कॅरेक्टरायझेशन. कॅरेक्टरायझेशन म्हणजे तुम्ही जे नॅनो मटेरियल्स बनवलेत ते तुम्हाला हवे होते तेच नॅनो मटेरियल्स तयार झालेत का ते चेक करायचं म्हणजे कॅरेक्टरायझेशन. सो ते तुम्ही काय यूज करून मेथड्स आहेत डिफरंट त्या यूज करून तुम्ही कॅरेक्टरायझेशन करू शकता. फॉर एक्झाम्पल XRD तुम्ही तुमच्या नॅनो पार्टिकल्सचा केला तर तुम्हाला त्याच्यावरून काय कळेल की क्रिस्टल कोणते आहेत म्हणजे सिम्पल क्युबिक आहे, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर आहे की कसं आहे ते. त्यानंतर FASEM करून तुम्हाला समजेल की सरफेस मॉर्फॉलॉजी म्हणजे नॅनो बेल्ट्स फॉर्म झालेत, नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म झालेत की काय झालंय हे तुम्हाला कशावरून कळेल FASEM. तसंच IR किंवा रमनवरून तुम्हाला कळेल की केमिकल कंपोजिशन काय आहे की कोणते बॉन्ड्स प्रेझेंट आहेत कोणते नाही ते तुम्हाला IR किंवा रमनवरून कळेल. सो हे झालं कॅरेक्टरायझेशन. अँड ॲप्लिकेशन म्हणजे तुम्ही जस्ट नॅनो पार्टिकल सिंथेसिस केलेत एवढंच करून चालणार नाही तर तुम्हाला काय करावं लागेल त्याचं ॲप्लिकेशन सुद्धा करावं लागेल. सो तुम्ही त्याचं ॲप्लिकेशन गॅस सेन्सिंग साठी करू शकता, सोलार सेलसाठी करू शकता, इलेक्ट्रोक्रोमिझम, सुपर कॅपॅसिटर असे व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स आहेत. सो त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्ही काय करू शकता ॲप्लिकेशन करू शकता. सो इट इज दी डिझाईन, फॅब्रिकेशन, कॅरेक्टरायझेशन अँड ॲप्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स ॲट नॅनो लेवल. नॅनो म्हणजे काय नॅनो लेवल किती असते तर 1 to 100 नॅनोमीटर. ओके. अँड कन्व्हर्टिंग देम इनटू युजफुल डिव्हायसेस. सो जस्ट त्याचं ॲप्लिकेशन केलंय तुम्ही आणि तसंच ठेवलंय असं करून चालणार आहे का तर नाही. तर तुम्हाला काय करावं लागेल की त्याचं कन्व्हर्जन एखाद्या युजफुल डिव्हाइसमध्ये करावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही गॅस सेन्सिंग केलंय, तुमचं मटेरियल दाखवतंय की गॅस सेन्सिंग आहे तुमच्या मटेरियलला तर तेवढंच न करता पुढे त्याचं तुम्ही डिव्हाइस सुद्धा बनवू शकता गॅस सेन्सिंग डिव्हाइस. किंवा सोलार सेलमध्ये तुम्ही ॲप्लिकेशन केलं, इफिशियन्सी तुम्हाला चांगली मिळत असेल तर फक्त तिथपर्यंत चेक करून थांबायचं नाही तर काय करायचं तुम्हाला त्याचं एखादं डिव्हाइस सुद्धा तुम्ही बनवू शकता. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे डिझाईन, फॅब्रिकेशन, कॅरेक्टरायझेशन, ॲप्लिकेशन अँड देन कन्व्हर्टिंग देम इनटू युजफुल डिव्हाइस. सो बेसिकली इंजिनिअरिंग पीपल असतात जे टेक्नॉलॉजीवाले ते हे करू शकतात म्हणजे डिझाईन, फॅब्रिकेशन, कॅरेक्टरायझेशन, ॲप्लिकेशन. सो हे झालं नॅनो टेक्नॉलॉजी. आणि नॅनो सायन्स म्हणजे काय तर नॅनो सायन्स इज दी स्टडी ऑफ फेनॉमिना अँड मॅनिप्युलेशन ऑफ मटेरियल्स बिटवीन मॉलिक्युलर अँड नॅनोमीटर साईज. सो
नॅनो सायन्स म्हणजे काय, तर तुम्ही जस्ट स्टडी करता मटेरियल्सचा किंवा वेगवेगळ्या टेक्निक्सचा किंवा नॅनो मटेरियल्सचा वगैरे तुम्ही स्टडी करताय, म्हणजे काय झालं नॅनो सायन्स इन मॉलिक्युलर अँड नॅनोमीटर साईज. म्हणजे 1 to 100 नॅनोमीटर रेंजमध्ये जे काही नॅनो पार्टिकल्स येतात किंवा नॅनो मटेरियल्स येतात त्याचा तुम्ही जस्ट स्टडी करता, म्हणजे काय झालं नॅनो सायन्स. सो तुम्हाला डिफरन्स समजला का, नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणजे काय आणि नॅनो सायन्स म्हणजे काय. तर टेक्नॉलॉजीमध्ये येतं की तुम्ही त्याचं ऍप्लिकेशन आणि पुढे कन्वर्ट पण करताय डिव्हाइसमध्ये. तसं नॅनो सायन्समध्ये तुम्ही जस्ट काय करताय की स्टडी करताय, त्याचं ऍप्लिकेशन पर्यंत तुम्ही करू शकता, बट त्याचं तुम्ही काय करत नाही, डिव्हाइस फॅब्रिकेट करत नाही. म्हणजे जस्ट स्टडी करणं म्हणजे नॅनो सायन्स, आणि टेक्नॉलॉजी म्हणजे त्याचं तुम्ही ऍप्लिकेशन आणि देन कन्व्हर्जन पण करताय, म्हणजे काय झालं नॅनो टेक्नॉलॉजी. देन द प्रिफिक्स नॅनो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर डॉर्फ. डॉर्फ म्हणजे काय, कोणी सांगू शकेल? ओके, मी क्वेश्चन विचारल्यावर आन्सर दिले तरी चालतील स्टुडंट्स. बेसिक क्वेश्चन विचारणारे मी, Solve. जास्त मोठे पण नाही विचारणार. ओके, ड्वार्फ म्हणजे काय? Dwarf स्मॉल. म्हणजे small. ओके, सो द प्रिफिक्स नॅनो कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डॉर्फ. डॉर्फ म्हणजे स्मॉल. सो नॅनो हा वर्ड कुठून आलाय, तर ग्रीक वर्ड पासून. डॉर्फ हा जो ग्रीक वर्ड आहे त्याच्यापासून नॅनो हा word आलाय. And hence nanoscience, the commonly used term nowadays for nanoscale science, deals with the study of atoms, molecules and nanoscale particles in a word that is measured in nanometers, that is billionth of a meter or 10⁻⁹ मीटर. ओके, नॅनो म्हणजे किती मीटर असतं, तर 10⁻⁹ मीटर. हे झालं मीटर मध्ये कन्वर्जन. सो तुम्ही सेंटीमीटर मध्ये किती सांगाल? 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू हाऊ मेनी सेंटीमीटर? सांगा, सगळ्यांनी आन्सर्स द्यायचे, एकानेच कोणीतरी नका देऊ, सगळ्यांनी इन्व्हॉल्व्ह व्हा. पटकन सांगा मला. 10⁻⁹ मीटर आहे. ओके, सो सेंटीमीटर मध्ये किती येईल? 10⁻⁷. सेंटीमीटर. गुड. सो नॅनोमीटर म्हणजे काय, तर बिलियन्थ ऑफ ए मीटर और 10⁻⁹ मीटर. ही काय झाली, नॅनोमीटरची स्केल झाली तुमचा, 10⁻⁹ मीटर. ओके, सो तुम्हाला हे समजलं का की नॅनो टेक्नॉलॉजी आणि नॅनो सायन्स मध्ये काय डिफरन्स आहे त्या दोन्हीमध्ये. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड कडे जाऊयात आपण. नॅनो टेक्नॉलॉजी टाइमलाईन. सो नॅनो टेक्नॉलॉजी कशी डेव्हलप होत गेली हे यातून तुम्हाला समजेल. ओके, सो इन 1857 मायकल फॅरेडे सिंथेसाइज्ड गोल्ड कोलाइड्स ऑफ नॅनो साइज. सो इथे तुम्हाला मी कर्सरने दाखवते, हे बघा इथे तुम्हाला कोपऱ्यात एक इमेज आहे, गोल्ड कोलाइड नॅनो पार्टिकल्स. ओके, सो तुम्ही आता जे गोल्ड पाहता ते कोणत्या कलर मध्ये असतं, येलोइश कलर मध्ये, राईट. सो जर तुम्ही त्याचे नॅनो पार्टिकल्स बनवले गोल्डचे, तर ते तुम्हाला कोणत्या कलर मध्ये मिळतात पहा, इथे कोपऱ्यात इमेज आहे. सो तुमचं जर नॅनो पार्टिकल स्मॉल साईज असेल तर तुम्हाला कलर कोणता मिळतोय, रेडिश. ओके, त्यापेक्षा समजा 3 नॅनोमीटर साईज असेल तर तुम्हाला पिंकिश कलर मिळेल. 5 नॅनोमीटर साईज असेल तर तुम्हाला कोणता, रेड वाईन लाईक कलर मिळेल. देन 7 नॅनोमीटर असेल साईज तर कोणता मिळेल कलर, व्हायलेट कलर मिळेल. आणि 10 नॅनोमीटरच्या आसपास साईज असेल तर तुम्हाला कोणता मिळेल, स्काय ब्ल्यू लाईक कलर मिळेल. सो समजलं. तुम्ही जसं नॅनो लेवलला जाल तशा तुमच्या मटेरियलच्या प्रॉपर्टीज काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. ओके, तुम्हाला आता बल्क लेवलला गोल्ड येलोइश कलरचं दिसतंय, बट तुम्ही नॅनो लेवलला त्याचं सिंथेसिस केलं तर कलर काय होतोय गोल्डचा, ऍज पार्टिकल साईज इन्क्रीजेस और डिक्रीजेस कलर ऑल्सो चेंजेस. ओके, कलर काय होतोय गोल्ड नॅनो पार्टिकलचा, चेंज होतोय. So in 1959, the first ever concept was presented by the famous professor of physics, Dr. Richard P. Feynman. So Richard P. Feynman जे आहेत सायंटिस्ट, त्यांनी फर्स्ट टाइम काय केलं, ही कन्सेप्ट प्रेझेंट केली कॉन्फरन्समध्ये. ओके, नॅनो टेक्नॉलॉजी. देन इन 1965 मूर्स लॉ. सो मूर्स लॉ कोणाला माहिती असेल तर सांगा पटकन, तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक्सला वगैरे झालं असेल, माहित आहे का मूर्स लॉ? ओके, मी सांगते मूर्स लॉ काय आहे.
Intel co-founder Gordon Moore described that the number of transistors per square inch on integrated circuits had doubled every 18 months. सो त्याचं मिनिंग काय आहे, आफ्टर एव्हरी 18 मंथ्स काय होतात, तुमचे जे नंबर ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट्स आहेत एका पर्टिक्युलर साईजच्या चिपवरचे ते काय होतात, आफ्टर एव्हरी 18 मंथ्स ते डबल होतात. सो समजा आता 4 ICs आहेत तुमच्या चिपवरती, तर आफ्टर 18 मंथ्स किती होतील, ते 8 होतील, राईट, डबल्स होत आहेत. सो in 1965 Moore's law काय केला, प्रेझेंट केला. Then in 1974 the term nanotechnology coined by Norio Taniguchi in 1974. ओके, जे चायनीज सायंटिस्ट आहेत नोरियो टोनिगुची, त्यांनी टर्म नॅनोटेक्नॉलॉजी काय केली, कॉइन केली. Then in 1981 invention of scanning tunneling microscope by Gerd Binning and Heinrich Rohrer. So तुम्हाला स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोपी अजून मे बी माहिती नसेल, बिकॉज तुम्ही फर्स्ट इयरचे स्टुडंट आहेत काही, आणि सेकंड इयरच्या स्टुडंट्सला थोडंफार माहिती असेल की काय असतात स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोपी. तर ही जी मायक्रोस्कोपी आहे ती ॲटॉमिक प्रोब मायक्रोस्कोपी आहे. एक प्रोब असतो जो तुमचं सॅम्पल स्कॅन करतो तो. सो ह्या मायक्रोस्कोपीचं इन्व्हेन्शन झालं इन 1981 ला. Then in 1985, discovery of fullerene, more commonly known as buckyball, by Harold Kroto, Sean O'Brien, Robert Curl and Richard Smollett. So हे जे 3 सायंटिस्ट आहेत त्यांनी फुलरीनची डिस्कवरी केली. सो फुलरीन म्हणजे काय माहिती आहे का कोणाला? ओके, ग्राफीन म्हणजे काय ते आधी मला सांगा. सेकंड इयरचे स्टुडंट पटपट आन्सर द्या. ग्राफीन काय असतं? Thin sheet of carbon nanotubes. ओके, सो ग्राफीन आपण ग्राफाईट पासून बनवतो. ओके, ग्राफाईट म्हणजे काय असतं, तुम्ही पेन्सिल यूज करता, ओके, ते पेन्सिलचं जे टोक आहे तुमच्या ते ग्राफाईट पासून बनलेलं असतं. आपली नॉर्मल तुम्ही जे पेपरवर पेन्सिलने ज्या लिहिता त्या पेन्सिलचं टोक कशाचं असतं, तर ग्राफाईटचं असतं. सो ग्राफाईट काय असते, तर मल्टिपल शीट्स असतात ग्राफाईटमध्ये ग्राफीनच्या. सो आपण ग्राफाईट पासून ग्राफीनच्या शीट्स सेपरेट करतो, म्हणजे सिंगल शीट्स काय करतो, सेपरेट करतो. सो सिंगल शीट म्हणजे काय असते, तर ग्राफीन असते. ओके, आणि तुम्ही त्या ग्राफीन शीटला जर सिलेंड्रिकल रोल केलं तर तुम्हाला CNT मिळते, कार्बन नॅनो ट्यूब, आणि तुम्ही त्याला स्पेरिकल शेप दिला तर तुम्हाला काय मिळेल, C60 म्हणजेच फुलरीन. ओके, समजलं फुलरीन म्हणजे काय, त्यालाच आपण बकीबॉल असे म्हणतो. सो C60 का म्हणतात, तर त्याच्यात कार्बनचे 60 काय आहेत, 60 कार्बन ॲटम्स आहेत, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, C60. ओके, देन इन 1986 जर्ड बिनिंग, कॅल्विन कॉट अँड क्रिस्टोफ चर्बर इन्व्हेंटेड दी ॲटॉमिक फोर्स मायक्रोस्कोप. सो ॲटॉमिक फोर्स मायक्रोस्कोप आपण काय आहे, स्कॅनिंग टनलिंग मायक्रोस्कोप म्हणजे प्रोब मायक्रोस्कोप आहे, तसाच हा ॲटॉमिक फोर्स मायक्रोस्कोप पण काय आहे, प्रोब मायक्रोस्कोपच आहे. सो आपण एक प्रोब यूज करून स्कॅन करू शकता तुमचं सॅम्पल. त्याच्यावरून तुम्हाला काय समजते, तर रफनेस समजते, तुमच्या सॅम्पल किती रफ आहे ते. देन इन 1991 सुमिओ इजिमा ऑफ NEC इज क्रेडिटेड विथ डिस्कवरिंग दी कार्बन नॅनोट्यूब्स. सो इन 1991 ला काय झालं, CNT डिस्कवर झाला. सो आधी काय झालंय, फुलरीन डिस्कवर झालेला, त्यानंतर काय झालंय, कार्बन नॅनो ट्यूब्स. जस्ट ग्राफीनला तुम्ही सिलेंड्रिकल शेपमध्ये रोल केलं तर तुम्हाला काय मिळतात, कार्बन नॅनो ट्यूब्स मिळतात. देन इन 1999 to 2000 consumer products making use of nanotechnology began appearing in the marketplace. सो इन 1999 पासून काय झालंय, कन्झ्युमर्स नॅनो टेक्नॉलॉजीचा यूज करू लागले. म्हणजे जे इन जनरल लोक आहेत आपल्यासारखे, त्यांनी काय केलं, नॅनो टेक्नॉलॉजीचा यूज करायला स्टार्ट केला. सो तुम्हाला मार्केटमधले प्रोडक्ट्स माहित आहेत का काही ज्यामध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी यूज केलेली आहे? सध्या ऍड्स पण लागतात टीव्हीला. माहिती आहेत का काही प्रोडक्ट्स? मागे कॉटन ट्राउझर्सची ऍड लागत होती बघा, स्टेन प्रूफ कॉटन ट्राउझर्स, कॉटन किंगच्या ट्राउझर्स होत्या. सो त्यामध्ये काय केलेलं, नॅनो टेक्नॉलॉजी यूज केलेली. तसेच सनस्क्रीनच्या असतात, म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये वापरतात त्या,
त्याच्यामध्येही काय असतात, TiO2 नॅनो पार्टिकल्स असतात, जे काय करतात, UV रेज ट्रॅप करतात आणि त्यामुळे आपल्या स्किनला हार्मफुल रेडिएशन पासून ते काय करतात, एक्सपोज होण्यापासून वाचवतात आपली स्किन. सो त्यामध्येही काय आहे, नॅनो टेक्नॉलॉजी यूज केली. असे बरेच कन्झ्युमर प्रोडक्ट्स आहेत ज्यामध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी यूज केलेले आहेत. देन नेक्स्ट नॅनो स्केल. सो इथे तुम्ही पाहू शकता हे काय आहे, हा कोणता रिजन आहे, मॅक्रो मटेरियल्सचा रिजन आहे. सो तो किती कुठून कुठपर्यंत आहे तर 1 मीटर पासून 100 मायक्रोमीटर पर्यंत आहे. ओके, सो ह्या गोष्टी आपण काय करू शकतो, आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतो 1 मीटर टू 100 मायक्रोमीटर रेंज मधला. ओके, सो ओके 1 मायक्रोमीटर म्हणजे किती सांगा पटकन, किती मीटर 1 मायक्रोमीटर म्हणजे, आन्सर्स द्या पटपट. बेसिक क्वेश्चन आहे आणि समोर आहे आन्सर तुमच्या. 10⁻² किती असणार आहे 1 मायक्रोमीटर म्हणजे, ओके 1 मायक्रोमीटर म्हणजे काय आहे, 10⁻⁻6 मीटर. ओके, सो 1 नॅनोमीटर म्हणजे किती मायक्रोमीटर सांगा. और 1 मायक्रोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच नॅनोमीटर. 10⁻⁻9. 1 मायक्रोमीटर म्हणते मी. मायक्रोमीटर आणि नॅनोमीटर मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे बघा, 1 2 3 कितीचा आहे, 1000चा डिफरन्स आहे. ओके, म्हणजे 10⁻³ चा डिफरन्स आहे नॅनोमीटर आणि मायक्रोमीटर मध्ये, राईट. सो 1 मायक्रोमीटर म्हणजे काय असेल, 1000 नॅनोमीटर. ओके, आणि 1 नॅनोमीटर म्हणजे काय असेल, 0.001 मायक्रोमीटर. समजलं. ओके, ठीक आहे. सो मॅक्रो मटेरियल्सचा एक रिजन आहे, देन मायक्रो मटेरियल्सचा एक रिजन आहे आणि सब नॅनो मटेरियल्स रिजन्सचा एक रिजन आहे. ओके, सो रेंज स्टार्ट कुठून होते, 1 मीटर. ओके, सो 1 मीटर रेंज मध्ये कोणत्या गोष्टी येतात बेसिकली, और 1 डेसिमीटर रेंज मध्ये. सो व्हॉलीबॉल जो आहे त्याची रेंज काय आहे, 1 डेसिमीटर रेंज मध्ये येतो. ओके, देन 1 सेंटीमीटर, तुम्ही स्केलवर पाहता 1 सेंटीमीटर रेंज, देन 1 मिलीमीटर अँड देन 100 मायक्रोमीटर. सो 1 मिलीमीटर मध्ये काय असतात तर ग्रेन ऑफ सँड, आपली जी सँड असते त्याचे ग्रेन्स कशात येतात तर 1 मिलीमीटर रेंज मध्ये येतात. देन 100 मायक्रोमीटर, ह्युमन हेअर, आपले जे केस असतात त्यांची विड्थ किती असते तर 100 मायक्रोमीटर, जे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतो या रेंज मधल्या गोष्टी. ओके, मॅक्रो मटेरियल्स मध्ये. देन मायक्रो मटेरियल्स, यामध्ये काय येतात तर बॅक्टेरिया आणि रेड ब्लड सेल्स. सो हे आपण काय यूज करून बघू शकतो तर ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप जे असतात, तुम्हाला 11-12ला झालं असेल, ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप यूज करून तुम्ही बॅक्टेरिया और रेड ब्लड सेल्स ऑब्झर्व केल्या असतील. सो या रेंज मधील मटेरियल्स पाहण्यासाठी तुम्हाला कशाची गरज लागेल तर ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप. देन सब नॅनो मटेरियल्स, सो याची रेंज कुठून स्टार्ट होते तर 100 नॅनोमीटर पासून 1 नॅनोमीटर. हा जो रिजन आहे लाईट ब्ल्यू कलरचा, तो काय आहे, नॅनो मटेरियल्स ह्या रेंजमध्ये येतात, म्हणजे 1 to 100 नॅनोमीटर साईज मध्ये. सो तुम्हाला नॅनो मटेरियल्स जर ऑब्झर्व करायचे असेल तर तुम्हाला कशाची गरज पडेल तर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपची गरज पडेल. सो इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप काय असतात तर स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप अँड ट्रान्समिशन इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप, दॅट इज SEM अँड TEM. हे जे 2 मायक्रोस्कोप आहेत ते तुम्हाला नॅनो मटेरियल्सचं ऑब्झर्वेशन ते यूज करून तुम्ही करू शकता. ओके, देन सब नॅनोमीटर मटेरियल्स, देन अँस्ट्रॉम मध्ये. ओके, सो अँस्ट्रॉम लहान आहे नॅनोपेक्षा की मोठा आहे, तुम्हाला हे डिफरन्स लगेच समजले पाहिजे, तुम्ही नॅनोचे स्टुडंट आहात ना सगळे. सो स्केल तुम्हाला फास्ट सांगता आली पाहिजे पटकन.
सो अँस्ट्रॉम काय आहे, नॅनोमीटरपेक्षा लहान आहे. ओके, सो तुम्हाला जर 1 नॅनोमीटरचा पार्टिकल हवा असेल तर तुम्हाला किती अँस्ट्रॉम, एक अँस्ट्रॉमचे किती पार्टिकल्स लागतील, तर 10 पार्टिकल्स लागतील तुम्हाला 1 नॅनोमीटरचा एक पार्टिकल बनवण्यासाठी. ओके, सो ही झाली नॅनो स्केल. सो आपण इंटरेस्टेड कशात आहे, तर 1 नॅनोमीटर टू 100 नॅनोमीटर या रेंजमध्ये. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स. सो आपण नॅनो मटेरियल्स तीन टाईपमध्ये क्लासिफाईड करू शकतो. 2D नॅनो मटेरियल्स, 1D नॅनो मटेरियल्स आणि 0D नॅनो मटेरियल्स. सो इथे तुम्ही पाहू शकता, हे आहेत, हा जो आहे 3D ऑब्जेक्ट आहे. ओके, बल्क ऑब्जेक्ट आपण म्हणू शकतो त्याला. याच्यात तिन्ही स्केल आपण बघू शकतोय, म्हणजे तिन्ही ऍक्सिस आपण ऑब्झर्व करू शकतोय आपल्या डोळ्यांनी. एक्स, समजा हा तुमचा एक्स ऍक्सिस आहे, हा वाय ऍक्सिस आहे आणि हा झेड ऍक्सिस आहे, असं कन्सिडर करूयात. 3 ऍक्सिस आहेत, तो आपण आपल्या डोळ्यांनी ते ऍक्सिस तिन्ही पाहू शकतो. ओके, सो हे झालं बल्क मटेरियल, ज्याला तिन्ही ऍक्सेस काय आहेत, विजिबल रेंजमध्ये आहेत, म्हणजे आपण आपल्या डोळ्यांनी पाहू शकतो, म्हणजे मायक्रोमीटर और मीटर रेंजमध्ये आहेत. सो त्याला काय म्हणणार आपण, 3D मटेरियल. देन 2 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल कसं फॉर्म करायचं, समजा हे तुमचं 3D मटेरियल आहे. ओके, सो त्याचं काय करणार आहे आपण, कोणताही एक ऍक्सिस काय करायचा आहे आपल्याला, रिड्यूस करायचा आहे नॅनोमीटर रेंजमध्ये. ओके, सो हा आपला एक्स ऍक्सिस होता, राईट. तुम्हाला कर्सर दिसतोय ना सगळ्यांना, ऍक्च्युली माझ्याजवळ पॉइंटर नाही, सो मी कर्सरने तुम्हाला दाखवते. सो हा आहे एक्स ऍक्सिस, हा आहे वाय ऍक्सिस आणि हा आहे झेड ऍक्सिस. सो कन्सिडर आपण हा जो वाय ऍक्सिस आहे तो आपण काय केला, रिड्यूस केला नॅनोमीटर रेंजमध्ये. तर आपल्याला काय मिळेल, एक नॉर्मल फिल्म लाईक स्ट्रक्चर मिळेल, राईट. सो इथे तुम्हाला दिसतंय 2 डायमेन्शनल मटेरियल्स. याची काय केले आपण, एक ऍक्सिस फक्त काय केलाय, नॅनोमीटर रेंजमध्ये रिड्यूस केलाय. सो हे जे राहिलेले 2 ऍक्सिस आहेत, वाय आणि झेड, हे कशात आहेत, आपले व्हिजिबल रिजनमध्ये आहेत, म्हणजे मायक्रोमीटर रेंज और मिलीमीटर रेंजमध्ये आहेत हे रिजन. आणि फक्त आपण एक ऍक्सिस काय केलाय, रिड्यूस केलाय नॅनोमीटर रेंजमध्ये. सो 2 डायमेन्शनल मटेरियल्स म्हणजे काय, जे मटेरियल ज्याचं एक ऍक्सिस नॅनोमीटर रेंजमध्ये आहे आणि राहिलेले 2 ऍक्सिस कशात आहेत, मायक्रोमीटर और मिलीमीटर रेंजमध्ये आहेत, म्हणजेच काय, आउटसाइड दी नॅनो स्केल. ओके, म्हणजे नॅनोमध्ये नाही आहेत ते 2 जे आहेत डायमेन्शन्स, त्या नॅनोमध्ये नाही आहेत आणि एक डायमेन्शन काय असणार आहे तुमची, नॅनोमध्ये आहे. सो हे झाले 2 डायमेन्शनल मटेरियल्स. सो त्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, थिन फिल्म्स, देन ग्राफिन शीट, ही काय आहे, ग्राफिन शीट आहे. सो ह्याचे एक्झाम्पल्स आहेत थिन फिल्म्स आणि ग्राफिन शीट्स. हे काय झाले 2 डायमेन्शनल मटेरियल्स. देन 1 डायमेन्शनल मटेरियल. ओके, सो हे 3 डायमेन्शनल मटेरियल होतं, त्याचा आपण एक ऍक्सिस रिड्यूस केला, आपल्याला मिळालं 2 डायमेन्शनल मटेरियल. ओके, आपण आता ह्या मटेरियलचे 3 डायमेन्शनल मटेरियलचे 2 ऍक्सिस रिड्यूस केले. समजा हा आधी आपण केलेला वाय ऍक्सिस रिड्यूस केलेला, आता आपण एक्स हा जो आहे तोही रिड्यूस केला नॅनोमीटर स्केलमध्ये. तर तुम्हाला स्ट्रक्चर कसं मिळेल, रॉड लाईक और ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आपल्याला मिळेल, राईट. सो हे जे 1 डायमेन्शनल मटेरियल्स आहेत त्याचे काय आहे, एक डायमेन्शन आउट ऑफ नॅनो स्केल, म्हणजे मायक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर रेंजमध्ये एक डायमेन्शन फक्त आहे आणि राहिलेल्या ज्या 2 डायमेन्शन आहेत त्या कशात आहेत, नॅनोमीटर रेंजमध्ये. ओके, सो ह्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत, कार्बन नॅनो ट्यूब ऐकलं असेल सगळ्यांनी, हे काय आहे 1 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल आहे. तसेच नॅनो रॉड्स, नॅनो रिबन्स, हे काय आहेत 1 डायमेन्शनल नॅनो मटेरियल्स आहेत. देन 0 डायमेन्शनल मटेरियल्स. सो 2 डायमेन्शनल मध्ये आपण काय केलं, एक डायमेन्शन नॅनोमीटर रेंजमध्ये रिड्यूस केली. इथे काय केला, 2 डायमेन्शन्स नॅनोमीटर रेंजमध्ये रिड्यूस केला. सो आता इथे आपण काय करणार आहे, सगळ्या ज्या तिन्ही डायमेन्शन्स आहेत त्या काय करणार आहे, नॅनोमीटर रेंजमध्ये रिड्यूस करणार आहे. सो तिन्ही डायमेन्शन जर आपण नॅनोमीटर रेंजमध्ये रिड्यूस केला तर आपल्याजवळ काय राहील, नॅनो पार्टिकल्स राहतील, राईट. सो यांची कोणतीच डायमेन्शन काय आहे, याची कोणतीच डायमेन्शन बल्कमध्ये नाहीये, म्हणजे मायक्रोमीटर, सेंटीमीटर रेंजमध्ये नाहीये. तिन्ही डायमेन्शन काय केलं, आपण रिड्यूस केलं नॅनोमीटर रेंजमध्ये, राईट. सो हे झालं तुमचं 0 डायमेन्शनल मटेरियल. सो ह्याचे एक्झाम्पल्स काय आहेत,
नॅनो पार्टिकल्स और क्वांटम डॉट्स. क्वांटम डॉट्स ऐकलंय का कुणी? सो क्वांटम डॉट्स असे मटेरियल असतात किंवा पार्टिकल्स म्हणजे नॅनो पार्टिकल्सच असतात क्वांटम डॉट्स मध्ये. म्हणजे फक्त त्यांची रेंज 1 to 10 नॅनोमीटर एवढ्या रेंजमध्ये असतात ते. सो समजलं का सगळ्यांना? क्लासिफिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स. 3 डायमेन्शनल म्हणजे बल्क मटेरियल जे आपण रोजच्या आपल्या आयुष्यात वापरतो, जे मटेरियल्स आपल्या डोळ्यांना दिसतात ते काय असतात? 3 डायमेन्शनल मटेरियल्स असतात. ओके, त्यांना तिन्ही डायमेन्शन असतात, राईट. देन 2 डायमेन्शनल मटेरियल्स म्हणजे काय? एक डायमेन्शन रिड्यूस करतो नॅनोमीटर रेंजमध्ये. देन 1 डायमेन्शनल म्हणजे 2 डायमेन्शन रिड्यूस करतो नॅनोमीटर रेंजमध्ये. आणि ओनली 1 डायमेन्शन काय असते? मायक्रोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर कोणत्याही रेंजमध्ये म्हणजे विजिबल रेंजमध्ये. आणि 0 डायमेन्शन म्हणजे काय आहे? तर तिन्ही डायमेन्शन काय करतो आपण? रिड्यूस करतो नॅनोमीटर रेंजमध्ये. सो त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत नॅनो पार्टिकल, क्वांटम डॉट्स. सो लक्षात आलं सगळ्यांना क्लासिफिकेशन ऑफ नॅनो मटेरियल्स. देन नेक्स्ट स्लाइड, टॉप डाऊन अँड बॉटम अप अप्रोच. सो तुम्हाला जर नॅनो पार्टिकल्स सिंथेसिस करायचे असतील किंवा थिन फिल्म फॉर्म करायचे असेल तर तुम्हाला काय लागतात? टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोच यूज करावा लागेल. ओके, सो टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये काय येतं? हा आहे टॉप डाऊन अप्रोच. हे आहेत आपले नॅनो स्ट्रक्चर्स. आपल्याला काय सिंथेसिस करायचे? तर नॅनो स्ट्रक्चर्स सिंथेसिस करायचे. सो हा आहे टॉप डाऊन अप्रोच आणि हा आहे बॉटम अप अप्रोच. सो टॉप डाऊन मध्ये काय येणार आहे? बल्क मटेरियल जे आहे त्याचं काय करायचे? आपल्याला फ्रॅगमेंट्स करायचे आणि त्या फ्रॅगमेंट्स पासून आपण काय करणार आहे? नॅनो स्ट्रक्चर्स तयार करणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं बल्क मटेरियल, समजा आपल्याला आपला चॉक आहे, आपण म्हणजे ब्लॅकबोर्डवर लिहिण्यासाठी वापरतो, त्याचे नॅनो पार्टिकल्स बनवायचे. तर तुम्ही काय कराल? आधी चॉक आपल्याला दिसतो आपल्या डोळ्यांनी, राईट. सो त्याचे काय कराल? आधी फ्रॅगमेंट्स म्हणजे त्याची पावडर तयार कराल, फाईन. आणि त्या पावडरचे पुन्हा काय करू आपण? नॅनो पार्टिकल्स तयार करू. हा काय झाला? टॉप डाऊन अप्रोच. म्हणजे बिग पार्टिकल्स पासून काय बनवायचे? आपल्याला स्मॉल पार्टिकल्स तयार करायचे. म्हणजे काय झाला? टॉप डाऊन अप्रोच. म्हणजे टॉप पासून डाऊन पर्यंत आपण येतो, म्हणजे बिग पासून स्मॉल कडे येतोय, राईट. देन हा झाला टॉप डाऊन अप्रोच. आणि बॉटम अप अप्रोच म्हणजे काय आहे? तर स्मॉल पार्टिकल्स म्हणजे ॲटम्स और मॉलिक्युल्स असतील त्याच्यापासून आपण काय बनवणार आहे? क्लस्टर्स बनवणार आहे आणि त्याच्यापासून आपण नॅनो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करणार आहे. सो ॲटम्स कोणत्या रेंजमध्ये येतात सांगा? आत्ताच आपण नॅनो स्केल पाहिलं पाठीमागच्या स्लाइडमध्ये. ॲटम्सची रेंज काय होती? आन्सर द्या पटकन. आत्ताच लास्ट स्लाइडमध्येच पाहिलंय तुम्ही. ॲटम्स कोणत्या रेंजमध्ये येतात? मायक्रोमीटर मध्ये येतात का? आन्सर्स द्या पटकन. समजलं नाही का तुम्हाला लास्ट स्लाइड? ओके, ॲटम्स जे आहेत ते कशात येतात? अँस्ट्रॉम मध्ये. ओके, अँस्ट्रॉम म्हणजे किती मीटर? 10⁻⁻10 मीटर. आणि नॅनो म्हणजे किती असतात? 10⁻⁹ मीटर. म्हणजे ॲटम्स काय असतात? आपल्या नॅनो पार्टिकल्स पेक्षाही लहान असतात, राईट. 10⁻⁻10 मीटर त्याची स्केल आहे. सो ॲटम्स नॅनो पार्टिकल्स पेक्षाही लहान असतात. सो ॲटम्स एकत्र येऊन क्लस्टर्स बनतात. ओके, आणि क्लस्टर्स एकत्र येऊन नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म होतात, राईट. सो बॉटम अप मध्ये आपण काय करतो? लहान पार्टिकल्स पासून मोठे पार्टिकल्स फॉर्म करतोय, म्हणजे नॅनो पार्टिकल्सच फॉर्म करतोय, पण ते आपण ॲटम्स पासून क्लस्टर्स बनवतोय आणि क्लस्टर्स पासून नॅनो पार्टिकल बनवतोय, राईट. आणि टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये काय करतोय? आपण मोठ्या पार्टिकल्स पासून लहान पार्टिकल्स बनवतोय आणि बॉटम अप मधून लहान पार्टिकल्स पासून मोठे पार्टिकल्स बनवतोय. ओके, सो इन बॉटम अप अप्रोच atoms and molecules are assembled so as to have nanomaterials of required size and shape by controlled deposition or reaction parameters. So हे झालं बॉटम अपचं डिस्क्रिप्शन. अँड इन दी टॉप डाऊन अप्रोच रिव्हर्स इज दी केस. म्हणजे बॉटम अपच्या टोटली रिव्हर्स काय असणार आहे? टॉप डाऊन अप्रोच असणार. म्हणजे बॉटम अप मध्ये तुम्ही स्मॉल ॲटम्स पासून नॅनो पार्टिकल फॉर्म करताय, तर तुम्ही टॉप डाऊन मध्ये काय करताय? टोटली रिव्हर्स म्हणजे बल्क पासून
नॅनो पार्टिकल फॉर्म करतात. सो इन टॉप डाऊन अप्रोच रिव्हर्स इज the case. Atoms and molecules are removed from a bulk material so as to obtain desired nanostructures. So bottom up मध्ये काय करतोय, सॉरी टॉप डाऊन मध्ये आपण काय करतोय, atoms and molecules are removed from a bulk material so as to obtain desired nanostructure. म्हणजे आपलं हे जे बल्क मटेरियल आहे त्याच्यामधून आपण काय करतोय, atoms आणि molecules रिमूव्ह करतोय आणि आपण नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म करतोय. ओके, सो हा झाला टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोच. सो टॉप डाऊन अप्रोच म्हणजे याच्या दोन सिंथेसिस मेथड्स आहेत, टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोच. सो टॉप डाऊन अप्रोच मध्ये फिजिकल ज्या मेथड आहेत त्या मोस्टली येतात टॉप डाऊन मध्ये, म्हणजे फिजिकल व्हेपर डिपॉझिशन और बॉल मिलिंग ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्या टॉप डाऊन मध्ये येतात. आणि बॉटम अप मध्ये आपण ज्या केमिकल रूट्स जे यूज करतो नॅनो पार्टिकल सिंथेसिससाठी, म्हणजे सीबीडी, सिलार मेथड, हे जे आहेत ते कशात येतात, बॉटम अप मध्ये. म्हणजे आपण ऍटम्स आणि मॉलिक्युल्स कंटेन करणारे प्रिकर्सर्स यूज करतो मटेरियल सिंथेसिससाठी. सो ते येतात बॉटम अप मध्ये. आणि टॉप डाऊन मध्ये बॉल मिलिंग म्हणजे बल्क जे पार्टिकल्स असतात त्याचं ग्रिंडिंग करत करत आपण काय करतो, नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म करतो. सो ते येतं टॉप डाऊन मध्ये, बॉल मिलिंग वगैरे. सो हे झालं टॉप डाऊन आणि बॉटम अप अप्रोच. देन नेक्स्ट आहे सिंथेसिस मेथड्स. सो तुम्हाला जर नॅनो पार्टिकल सिंथेसिस करायचे असतील तर 4 मेथड्स आहेत, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड आणि हायब्रिड मेथड. सो फिजिकल मेथडमध्ये पुन्हा 2 टाइप्स आहेत, मेकॅनिकल मेथड अँड व्हेपर मेथड. सो मेकॅनिकल मध्ये येतात हाय एनर्जी बॉल मिलिंग और मेल्ट मिक्सिंग. आणि व्हेपर मध्ये काय येतात, फिजिकल व्हेपर डिपॉझिशन, लेझर ॲब्लेशन, स्पटर डिपॉझिशन और इलेक्ट्रिक आर्क. ओके, सो हाय एनर्जी बॉल मिलिंग हा काय आहे, टॉप डाऊन अप्रोच आहे. म्हणजे बल्क पार्टिकल्स असतील एखाद्या मटेरियलचे, त्याचं आपण मिलिंग करत करत त्याचे काय करतो, नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म करतो. आणि व्हेपर मध्ये काय येतं, हाही टॉप डाऊन अप्रोचच आहे, फिजिकल व्हेपर डिपॉझिशन. पेलेट बनवली जाते. समजा तुम्हाला MoO3चं डिपॉझिशन घ्यायचंय किंवा फिल्म बनवायचे, तर तुम्ही काय कराल, MoO3ची 5 ग्रॅम पावडर घ्याल, ऑलरेडी जी आहे बाजारातून विकत घ्याल 5 ग्रॅम पावडर. त्याची काय बनवाल, पेलेट बनवाल. पेलेट म्हणजे तुम्ही कॅरमची सोंगटी बघितली असेल, ती जशी हार्ड असते तशी पेलेट असते. ती टार्गेट म्हणून यूज करतात, ज्याच्यावर लेझरचे पल्स पाडून त्याच्यातले ॲटम्स और मॉलिक्युल्स इजेक्ट करून ते फिल्मवर डिपॉझिट केले जातात. सो ही काय आहे, टॉप डाऊन अप्रोचच आहे. देन केमिकल मेथड्स. केमिकलमध्ये काय येतात तर कोलाइड्स, सोल्जियल मेथड, लँगमुर ब्लॉटजेट फिल्म्स अँड इन्व्हर्स मिसेली ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्या केमिकलमध्ये येतात. म्हणजे यामध्ये आपण काय करतो, ज्या केमिकल मेथड्स आहेत त्या मोस्टली बॉटम अप अप्रोच मध्ये येतात. म्हणजे सोल्जियल मेथड असेल किंवा कोलाइड मेथड असेल, त्यामध्ये आपण काय करतो, एखादा समजा आपण MoO3च एक्झाम्पल घेऊया. MoO3 बनवायचंय तर त्याचा जो सोर्स असेल कोणताही, अमोनियम हेप्टामॉलिब्डेट और कोणता अदर सोर्स असेल, मॉलिब्डेनम क्लोराइड, हे जे सोर्स आहेत ते यूज करतो. आणि ते सोर्स यूज करून आपण काय करतो, फिल्म्स डिपॉझिट करतो. म्हणजे ॲटम्स अँड मॉलिक्युल्स यूज करून आपण नॅनो पार्टिकल्स और नॅनो मटेरियल फॉर्म करतो. सो हे काय येतात, सो जे केमिकल मेथड्स आहेत त्या कशात येतात तर बॉटम अप अप्रोच मध्ये येतात. देन बायोलॉजिकल मेथड्स. सो बायोलॉजिकल मेथड्स मध्ये येतात युझिंग बायोमेम्ब्रेन्स, DNA, एन्झाइम्स अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ह्या ज्या मेथड्स आहेत त्या येतात बायोलॉजिकल मेथड्स. ह्या मेथड्स मोस्टली नॉन टॉक्झिक असतात आणि इन्व्हायरमेंट फ्रेंडली असतात, बायोलॉजिकल ज्या मेथड्स असतील त्या. देन हायब्रिड मध्ये काय येतात, इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल व्हेपर डिपॉझिशन, पार्टिकल अरेस्टिंग इन ग्लास और झिओलाइट्स और पॉलिमर्स, मायक्रो इमल्शन झिओलाइट्स. हायब्रिड मेथड म्हणजे काय, समजा फिजिकल आणि केमिकल ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, हायब्रिड मेथड. किंवा केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असेल तर त्याला काय म्हणणार आपण, हायब्रिड मेथड. सो इथे आहे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, हे आहे फिजिकल आणि केमिकल मेथडचं काय आहे, कॉम्बिनेशन आहे, म्हणून याला आपण हायब्रिड मेथड म्हणतो. तसंच केमिकल व्हेपर डिपॉझिशन, CVD, हे जे आहे ते केमिकल आणि फिजिकल मेथडचं काय आहे, कॉम्बिनेशन आहे. सो म्हणून याला आपण काय म्हणतोय, हायब्रिड मेथड म्हणतोय. सो हे आहेत सिंथेसिस टेक्निक्स ऑफ नॅनोमेटल सिंथेसिस. सो आज आपण जे लेक्चर बघणार आहे त्यामध्ये आपण मोस्टली केमिकल मेथड्स ज्या आहेत त्या कव्हर करण्याचा प्रयत्न केला. ओके.
Then there is 3 basic modes of initial nucleation in the film growth. समजा तुम्हाला थिन फिल्म फॉर्म करायची असेल तर ह्या थिन फिल्म फॉर्मेशनचे 3 बेसिक मोड्स आहेत ज्यामुळे आपली थिन फिल्म फॉर्म होते. सो फर्स्ट आहे आयलंड और वॉल्मर वेबर ग्रोथ. सो या ग्रोथ मध्ये काय होतं, आयलंड ग्रोथ occurs when the growth species are more strongly bonded to each other than to the substrate. सो ह्या फर्स्ट मध्ये काय आहे तर ह्या ज्या ग्रोथ स्पेसिस आहेत, हे जे पार्टिकल्स दिसत आहेत तुम्हाला वरती, त्या आहेत ग्रोथ स्पेसिस. त्या मोर स्ट्रॉंगली, त्या एकमेकांशीच काय असतात, स्ट्रॉंगली अटॅच्ड असतात ऍज कम्पेअर टू फिल्म. म्हणजे ही जी खाली फिल्म आहे, ही जी खाली फिल्म आहे त्याला त्या स्ट्रॉंगली अटॅच नसतात, त्याला वीकली अटॅच असतात. आणि एकमेकांना हे पार्टिकल्स काय असतात तर स्ट्रॉंगली अटॅच असतात. सो तुम्ही जसं ग्रोथ करत जाल तसे काय होतील, हे पार्टिकल्स स्वतःलाच एकमेकांनाच अटॅच जास्त होतील ऍज कम्पेअर टू फिल्म. म्हणजे फिल्मला ते कमी अटॅच होतील आणि एकमेकांना जास्त अटॅच होतील. सो अशा टाईपची जर ग्रोथ असेल तर काय होईल, एकाच जागेवर काय होईल, तुम्हाला थिक डिपॉझिशन मिळेल आणि एका जागेवर तुम्हाला थिन डिपॉझिशन मिळेल. राईट. काय झाले इथे बघा, इथे एकत्र जास्त पार्टिकल्स आलेत आणि इथं काहीच पार्टिकल्स नाहीत. राईट. सो एका जागी तुम्हाला एकदम थिक डिपॉझिशन मिळेल आणि एका जागी एकदम थिन डिपॉझिशन मिळेल. सो हे डिपॉझिशन आपल्याला उपयोगाचं आहे का काही, जे युनिफॉर्म नाहीये. राईट. कसं आहे ते युनिफॉर्म नाहीये हे डिपॉझिशन, म्हणजे एका जागी थिक आणि एका जागी थिन असं हे डिपॉझिशन आहे. सो हे आहे आयलंड और वॉल्मर वेबर ग्रोथ. सो नेक्स्ट आहे लेअर और फ्रँक व्हॅन्डर म्यू ग्रोथ. So the layer growth is the opposite of the island growth. So ह्याच्या अपोजिट काय असणार आहे, ही लेअर ग्रोथ असणार आहे, वेअर ग्रोथ स्पेसिस आर इक्वली बाउंडेड मोर स्ट्रॉंगली टू दी सबस्ट्रेट दॅन टू इच अदर. फर्स्ट complete monolayer is formed before the deposition of second layer occurs. So ह्या ग्रोथ मध्ये काय आहे, हे जे पार्टिकल्स आहेत ते मोर स्ट्रॉंगली कशाला अटॅच आहेत तर तुमच्या फिल्मला अटॅच आहेत. जी खाली फिल्म दिसते स्क्वेअर इथे रेक्टँग्युलर फिल्म, त्याला हे पार्टिकल्स काय आहेत, स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत. राईट. त्यामुळे काय मिळेल आपल्याला, फिल्म कशी मिळेल, युनिफॉर्म थिकनेसची मिळेल. राईट. म्हणजे पार्टिकल्स तुमचे डिपॉझिट जे होणार आहेत ते फिल्मशी स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत. त्यामुळे काय होईल, फर्स्ट मोनोलेअर, इथे बघा एक पार्टिकलची एक लाईन तयार झाली आहे, त्यानंतरच दुसरी लाईन तयार होणार आहे. ओके. म्हणजे एक लाईन कंप्लीट झाल्याशिवाय दुसरी लाईन कंप्लीट होणार नाहीये. सो त्यामुळे आपल्याला काय मिळेल, युनिफॉर्म डिपॉझिशन मिळेल. पण हे पार्टिकल्स कसे असणार आहेत, एकमेकांना स्ट्रॉंगली अटॅच नसणार आहेत. राईट. सो डिपॉझिशन अधेरंट नसणार आहे. म्हणजे तुम्ही काही फिजिकल और केमिकल चेंजेस झाले तर हे पार्टिकल्स काय होऊ शकतात, रिमूव्ह होऊ शकतात, बिकॉज हे एकमेकांना काही नाही आहेत, स्ट्रॉंगली अटॅच नाही आहेत. राईट. हे झालं सेकंड ग्रोथ. देन थर्ड ग्रोथ काय आहे, दी आइसलँड लेअर ग्रोथ. ह्यामध्ये काय आहे, इज इंटरमिजिएट कॉम्बिनेशन ऑफ लेअर ग्रोथ अँड आयलंड ग्रोथ. म्हणजे ह्या दोन्हीचं मिळून जे कॉम्बिनेशन आहे ते ही ग्रोथ आहे. ओके. म्हणजे ह्यामध्ये काय असणार आहेत, पार्टिकल एकमेकांना सुद्धा स्ट्रॉंगली अटॅच असणार आहेत, त्याचबरोबर तुमच्या फिल्मला देखील काय असणार आहेत, स्ट्रॉंगली अटॅच असणार आहे. त्यामुळे काय होईल, तुमची फिल्म अधेरंट राहील, म्हणजे चांगली येईल आणि युनिफॉर्म पण येईल ह्या ग्रोथ पॅरामीटर्समुळे. सो समजलं. फर्स्ट केसमध्ये आहेत तुमचे पार्टिकल्स एकमेकांना स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत, सेकंड केसमध्ये पार्टिकल्स तुमच्या फिल्मला स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत आणि थर्ड केसमध्ये पार्टिकल्स स्वतःला देखील स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत एकमेकांना आणि फिल्मला देखील स्ट्रॉंगली अटॅच आहेत. सो ही जी थर्ड ग्रोथ आहे ती काय आहे, ह्या दोन्हींपेक्षा बेस्ट म्हणता येईल आपल्याला. ओके. हे झालं न्यूक्लिएशन अँड ग्रोथ इन फिल्म फॉर्मेशन. देन फर्स्ट मेथड आहे हायड्रोथर्मल मेथड. So the term hydrothermal or solvothermal process is defined as performing chemical reactions in solvents contained in sealed vessels in which the temperature of solvents can be brought to around their critical points via heating concurrently with autogenous pressures. So इथे तुम्ही पाहू शकता, हे आहे हायड्रोथर्मल मेथड साठी आपण जो यूज करतो तो ऑटोक्लेव्ह आहे. सो फर्स्ट इयर म्हणजे तुम्ही फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयरचे स्टुडंट आहात, सो तुम्हाला माहिती असेल की ऑटोक्लेव्ह तुम्ही बायोलॉजीमध्ये पाहिला असेल, तुम्ही आगार प्लेट्स वगैरे बनवता, सो त्यासाठी तुम्हाला ऑटोक्लेव्ह लागतो. सो हा काय आहे, सेम तसाच ऑटोक्लेव्ह आहे, बट हा काय आहे, स्मॉल साईज मध्ये आहे. ह्याची कॅपॅसिटी किती असते तर 50 ml और 100 ml एवढी कॅपॅसिटी असते ह्या ऑटोक्लेव्हची.
सो आपण हा ऑटोक्लेव्ह यूज करून नॅनो पार्टिकल सिंथेसिस करतोय. सो आपण इथे सॉल्व्हंट म्हणजे काय, सो आपल्याला रिएक्शन साठी काय काय लागतं, सॉल्व्हंट लागतं आणि सोल्यूट लागतं, राईट. सोल्यूट म्हणजे काय, आपण जे साल्ट यूज करणार आहे, समजा आपल्याला ZNO नॅनो पार्टिकल्स बनवायचे तर आपलं सोल्यूट काय असेल, तर ZNOचा कोणताही सोर्स असेल तो काय असेल, आपलं सोल्यूट असेल. आणि सॉल्व्हंट काय असेल, समजा तुम्ही वॉटरमध्ये ते डिझॉल्व्ह करताय तर सॉल्व्हंट काय झालं तुमचं, वॉटर हे काय झालं, सॉल्व्हंट झालं, म्हणजे लिक्विड मीडिया हे काय आहे, सॉल्व्हंट. सो इथं आपण हायड्रोथर्मल मेथडमध्ये आपण काय करतोय, सॉल्व्हंट वॉटर यूज करतोय, म्हणून आपण ह्याला काय म्हणतो, हायड्रोथर्मल. हायड्रो म्हणजे काय, वॉटर, आणि थर्मल म्हणजे काय, हिटिंग. वॉटरला काय करतोय आपण, हिटिंग करतोय या मेथडमध्ये, म्हणून आपण याला हायड्रोथर्मल मेथड असं म्हणतोय. जर आपण वॉटर यूज नाहीये करत, सॉल्व्हंट दुसरं कोणतंही लिक्विड यूज करतोय, समजा इथेनॉल वगैरे जे लिक्विड्स आहेत ते यूज करतोय, तर ह्या मेथडला आपण काय म्हणणार, सॉल्व्होथर्मल मेथड. ओके, कारण आपण हायड्रो म्हणजे वॉटर जे आपण यूज करत नाहीये, दुसरे केमिकल्स यूज करतोय, सो त्याला आपण काय म्हणणार, सॉल्व्होथर्मल मेथड. समजलं, हायड्रोथर्मल आणि सॉल्व्होथर्मल मधला हा बेसिक डिफरन्स आहे, मेन डिफरन्स पण म्हणता येईल. हायड्रोथर्मल मध्ये आपण वॉटर ऍज अ सॉल्व्हंट यूज करतो आणि सॉल्व्होथर्मल मध्ये दुसरे जे केमिकल्स आहेत, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म वगैरे जे केमिकल्स असतील ते यूज करतो, तेव्हा काय म्हणतो आपण त्या मेथडला, सॉल्व्होथर्मल मेथड म्हणतो. सो ह्या मेथडमध्ये आपण काय करतो, तर हे जे सील्ड व्हेसल आहे त्यामध्ये काय करतो, लिक्विड मध्ये आपण सॉल्व्हंट म्हणजे आपलं जे लिक्विड आहे त्याच्यामध्ये आपण सोल्यूट डिझॉल्व्ह करतो आपलं, आणि हे जे सील हे जे आहे ऑटोक्लेव्ह त्याला एकदम आपण टाइटली सील करतो आणि हिटिंगला ठेवतो. वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे सांगा पटकन, बेसिक क्वेश्चन आहे, वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, 100. ओके, 100 डिग्री सेल्सिअस काय आहे, वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट आहे. सो आपण काय करायचंय, इथे बघा डेफिनेशन, sealed vessels in which the temperature of solvents can be brought to around their critical points. क्रिटिकल पॉइंट्स म्हणजे काय, तर त्याच्या बॉइलिंग पॉइंट पेक्षाही जास्त आपल्याला काय करायचंय, हिटिंग करायचंय. सो वॉटरमध्ये जर आपण रिॲक्शन करत असू तर वॉटरचा बॉइलिंग पॉइंट किती आहे, 100 डिग्री सेल्सिअस. सो आपल्याला हिटिंग किती करावं लागेल, 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षाही जास्त हिटिंग करावं लागेल, म्हणजे मे बी आपल्याला 110 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर द्यावं लागेल किंवा 150 डिग्री सेल्सिअस तुम्ही देऊ शकता. सो मोस्टली ह्या मेथडमध्ये आपण 250 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत टेम्परेचर देऊ शकतो. ओके, सो आपल्याला टेम्परेचर स्टार्ट कुठून करायचंय, तर 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त टेम्परेचर द्यायचंय, एवढं लक्षात घ्यायचं. सो आपण 100 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त टेम्परेचर का देतोय, कारण आपल्याला काय करायचंय, ऍज आपण टेम्परेचर इन्क्रीज करू किंवा क्रिटिकल पॉइंट पेक्षा जास्त टेम्परेचर देऊ तेव्हा काय होणार आहे, ॲटोजिनियस प्रेशर काय होईल, फॉर्म होईल, म्हणजे सेल्फ प्रेशर इथे काय होईल, आतमध्ये चेंबरच्या फॉर्म होईल. ओके, एक लक्षात घ्या, हा जो ऑटोक्लेव्ह आहे तो आपण कम्प्लिटली फिल करत नाहीये. समजा 50 ml चा ऑटोक्लेव्ह आहे आपला, तर आपण त्यामध्ये 50 ml वॉटर जर तुम्ही इन्सर्ट केलं तर काय होईल, तो कम्प्लिटली फुल्ड होऊन जाईल. ओके, आणि तुम्ही हिटिंग केलं त्याला 150 डिग्री सेल्सिअसला तर काय होईल, लक्षात घ्या, कम्प्लिटली तुम्ही फिल केलाय तर तो काय होईल, ब्लास्ट होईल ऑटोक्लेव्ह. सो आपल्याला त्याला कम्प्लिटली फिल करायचं आहे का, तर नाहीये, आपण त्याला 25 ml फिल करू शकतो किंवा 30 ml फिल करू शकतो. जर त्याची कॅपॅसिटी 50 ml असेल, तर 100 ml चा बिकर असेल तर तुम्ही किती करू शकता, 50 ml 70 ml एवढं सॉल्व्हंट त्यामध्ये फिल करू शकता. सो कमी का करायचंय, कारण प्रेशर तुम्ही जसं हिटिंग कराल, तुम्ही पाण्याला बघा हिटिंग केलं 100 डिग्री सेल्सिअस तर काय होतात, व्हेपर्स जनरेट होतात. ओके, जर ते तुम्ही पाणी पॅक करून ठेवलं अंडर हिटिंग तर काय होईल, प्रेशर फॉर्म होईल आतमध्ये, राईट. तसंच ह्यामध्ये काय होणार आहे, तुम्ही सॉल्व्हंट मध्ये सोल्यूट डिझॉल्व्ह केलं आणि त्याला हिटिंग दिलं त्याच्या क्रिटिकल पॉइंट पेक्षा जास्त, तर आतमध्ये काय होणार आहे, प्रेशर, हाय प्रेशर काय होणार आहे, फॉर्म होणार आहे, राईट. सो द प्रोसेस इज रेफर्ड टू ॲज हायड्रोथर्मल व्हेन वॉटर इज युज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट. हे आता मी सांगितलं तुम्हाला हायड्रोथर्मल का म्हणतात,
तर आपण वॉटर यूज करतो ऍज अ सॉल्व्हंट, म्हणून याला हायड्रोथर्मल म्हणतात. द टर्म सॉल्व्होथर्मल प्रोसेस इज युज्ड व्हेन ऑर्गॅनिक्स आर युज्ड ॲज सॉल्व्हंट्स. म्हणजे वॉटरच्या ऐवजी आपण दुसरे कोणते केमिकल्स ऑर लिक्विड्स वापरले सिंथेसिससाठी, तर त्याला काय आपण म्हणणार आहोत, सॉल्व्होथर्मल मेथड म्हणणार आहोत. Then in hydrothermal synthesis refers to the heterogeneous reactions for synthesizing inorganic materials in aqueous media above ambient temperature and pressure. So ह्यातले मेन पॅरामीटर्स काय आहेत, तर ambient temperature and pressure. As temperature increases, प्रेशर काय होणार आहे, प्रेशर पण काय होणार आहे आतमध्ये याच्या इन्क्रीज होणार आहे, राईट. जसं तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज कराल तसं आतमध्ये जे प्रेशर आहे तेही काय होईल, इन्क्रीज होईल आणि तुमचे नॅनो पार्टिकल्स काय होणार आहेत, फॉर्म होणार आहेत, राईट. सो ते कसे फॉर्म होणार आहेत ते आपण नेक्स्ट बघूयात. सो नेक्स्ट आहे इन्स्ट्रुमेंटेशन. सो आपण हायड्रोथर्मल मेथडसाठी कोणते कोणते इन्स्ट्रुमेंट्स यूज करतोय ते पाहूयात. सो most hydrothermal solvothermal reactions proceed in a sealed reactor known as an autoclave, a pressure vessel or a high pressure bomb. So आता लास्ट स्लाइड मध्ये दाखवलं हे काय आहे, हा काय आहे, ऑटोक्लेव्ह आहे. यालाच काय म्हणतात, सील्ड रिएक्टर नोन ॲज अन ऑटोक्लेव्ह, अ प्रेशर व्हेसल और ए हाय प्रेशर बॉम्ब पण आपण त्याला म्हणू शकतो. हे आपण यूज करतोय. त्याचप्रमाणे आपण काय यूज करतोय, इन मोस्ट केसेस हायड्रोथर्मल और सॉल्व्होथर्मल रिएक्टर्स आर मेटल ऑटोक्लेव्स विथ टेफ्लॉन और अलॉय लाइनिंग और कंटेनिंग अन एक्स्ट्रा कॅन. सो हे झालं बाहेरचं, हे जे आहे ऑटोक्लेव्ह हे झालं तुमचं बाहेरचं कोटिंग. याच्या आतमध्ये काय असतं, तर टेफ्लॉन असतो. त्याची इमेज ही आहे पुढे, ती मी तुम्हाला दाखवते. सो याच्या आतमध्ये आपण काय करतो, तर टेफ्लॉन यूज करतोय. सो हे आहे स्टेनलेस स्टील शेल जे बाहेरचं आहे ते. त्याच्या आतमध्ये काय ठेवणार आहे आपण, टेफ्लॉन कप. सो आपण टेफ्लॉन का यूज करतोय, कारण हे जे आहे आपलं मटेरियल ते काय आहे, स्टेनलेस स्टीलचं आहे आउटर. त्याच्यातच जर तुम्ही डायरेक्ट रिॲक्शन केली तर काय होईल, स्टेनलेस स्टील काय होईल, त्याला करोजन ही होऊ शकतं, म्हणजे ऑक्सिडेशन होऊ शकतं स्टीलला. सो काय होईल, तुमच्या रिॲक्शन मध्ये काय होईल, कंटॅमिनेशन येईल, राईट. सो त्यासाठी आपण काय करतोय, तर टेफ्लॉन कप यूज करतोय रिॲक्शनसाठी. सो हे सील कशाने करतो आपण, तर स्टेनलेस स्टील लीड. त्याच्या आतमध्ये काय असते, टेफ्लॉनचीच एक कॅप असते. हे ज्या टेफ्लॉनचा असतो बिकर त्यालाच एक कॅप असते टेफ्लॉनचीच, आणि त्याच्यावर आपण स्टेनलेस स्टीलची लीड लावतो आणि ते नॉब जे असतात त्याने पॅक करतो सगळं. सो हा झाला तुमचं इन्स्ट्रुमेंटेशन, राईट. समजलं सगळ्यांना. हायड्रोथर्मल मध्ये आपण स्टेनलेस स्टील शेल यूज करतोय. त्याच्या आत असतो टेफ्लॉन, ज्याच्यामध्ये आपण सॉल्व्हंट प्लस सोल्यूट हे जे आहे ते आपण आत त्याच्या इन्सर्ट करतो. इथे बघा कम्प्लिटली फिल केलाय का टेफ्लॉन बिकर, नाहीये, तर हाफली फिल्ड आहे. ओके, हाफ का केलाय, तर आपण टेम्परेचर देतो याला, सो प्रेशर क्रिएट होणार आहे. सो फुल्ली फिल केला तर प्रेशर जास्त क्रिएट झालं तर हा काय होऊ शकतो, ब्लास्ट होऊ शकतो, हा जो ऑटोक्लेव्ह आहे. सो त्यामुळे कम्प्लिटली फिल करायचा नाही. किती फिल करायचा आहे, हाफ और 75% पर्यंत तुम्ही फिल करू शकता. सो हे झालं इन्स्ट्रुमेंटेशन. देन क्रिस्टल ग्रोथ व्हाया दी हायड्रोथर्मल और सॉल्व्होथर्मल प्रोसेस. सो आपण सॉल्व्हंट प्लस सोल्यूट इंट्रोड्यूस केलं टेफ्लॉन बिकर मध्ये, बट त्याचे नॅनो पार्टिकल्स कसे फॉर्म होणार आहेत ते बघूया. न्यूक्लिएशन ऑकर्स व्हेन दी सोल्युबिलिटी ऑफ दी सोल्यूट एक्सिड्स इट लिमिट इन दी सोल्युशन. when the solution becomes super saturated. Super saturated म्हणजे काय, कोणी सांगू शकते का, सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय असतं. तुम्ही आन्सर्स फास्ट दिले तर लेक्चर ही फास्ट संपेल. सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणजे काय असतं. ओके, कन्सिडर करा तुम्ही एक ग्लास घेतलाय, त्याच्यामध्ये तुम्ही साखर टाकली, राईट. साखर टाकली आणि तुम्ही ती डिझॉल्व्ह करताय. तो काही वेळाने काय होईल, पूर्ण जी साखर आहे ती काय होईल, डिझॉल्व्ह होईल. ओके, जी तुम्ही जेवढी टाकलेली तेवढी सगळी साखर काय झाले, डिझॉल्व्ह झाले. सो तुम्ही कितीही हलवलं किंवा कितीही शेक केलं तर अजून काय होणार आहे का त्यामध्ये डिफरन्स, नाही. कारण जेवढी साखर टाकलेली तेवढी ऑलरेडी काय झाले, डिझॉल्व्ह झाले. म्हणजे सुपर सॅच्युरेटेड म्हणजे काय, तुम्ही जेवढं त्यामध्ये सोल्यूट टाकले ते कम्प्लिटली डिझॉल्व्ह झाले आणि याच्या पुढे आता ते काय होणार नाही, डिझॉल्व्ह होऊ शकत नाहीये, राईट. त्या कंडिशनला काय म्हणणार आहे आपण, सुपर सॅच्युरेटेड. म्हणजे कम्प्लिटली डिझॉल्व्ड
सोल्युशन म्हणजे काय असणार आहे, सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन असणार आहे. Then the reaction is irreversible. The solute precipitates into clusters of crystals that can grow to macroscopic size. So ही जी रिॲक्शन आहे ती काय आहे, इज इरिव्हर्सिबल आहे आणि the solute precipitates into the cluster of crystals that can grow to macroscopic size. So इथे बघा तुम्ही खाली जी इमेज आहे त्यामध्ये पहा, हे काय आहेत, सोल्यूट मॉलिक्युल्स आहेत जे आपण वॉटरमध्ये काय केले, डिझॉल्व्ह केलेत. तर त्याचं काय होईल, तुम्ही हाय टेम्परेचर दिल्यानंतर काय होईल, हाय प्रेशर क्रिएट होईल आणि जे सोलिड मॉलिक्युल्स आहेत त्यांचं काय होईल, न्यूक्लिएशन होईल आणि हे काय होतील, न्यूक्लिआय फॉर्म होतील. ओके, हे जे स्मॉल स्मॉल न्यूक्लिआय आहेत ते काय होईल, फॉर्म होईल. सो ह्या न्यूक्लिआयचं काय होईल, प्रेसिपिटेशन होईल. हे जे न्यूक्लिआय आहेत त्यांचं काय होणार आहे, प्रेसिपिटेशन होणार आहे आणि हे जे न्यूक्लिआय आहेत ते एकमेकांना कनेक्ट होतील. सो याला काय म्हणणार आपण, ग्रोथ युनिट्स म्हणणार आहे. हे जे न्यूक्लिआय एकमेकांना कनेक्ट झालेत आणि त्याचंच पुन्हा काय होईल, क्रिस्टल फॉर्मेशन होईल. राईट. सो अशा प्रकारे काय होणार आहे, तुमचे नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म होणार आहे. फर्स्ट काय होईल, न्यूक्लिएशन होईल. न्यूक्लिएशन झाल्यानंतर काय होईल, जे न्यूक्लिआय पार्टिकल्स असतील त्यांचं काय होणार आहे, प्रेसिपिटेशन होणार आहे. त्यामुळे काय होतील, ग्रोथ युनिट्स फॉर्म होतील आणि ग्रोथ युनिट्स पासून काय बनणार आहेत, तर क्रिस्टल बनणार आहेत, ज्यालाच आपण काय म्हणतो, नॅनो पार्टिकल्स त्याच्यापासून बनणार आहेत किंवा थिन फिल्म्स म्हणू शकता तुम्ही, त्याच्यापासून बनू शकते. सो हे काय आहे, क्रिस्टल ग्रोथ व्हाया दी हायड्रोथर्मल और सॉल्वोथर्मल प्रोसेस. सो हे समजलं का सगळ्यांना कशी ग्रोथ होते ते. फर्स्ट न्यूक्लिआय फॉर्म होणार आहेत, देन ग्रोथ युनिट्स अँड देन क्रिस्टल फॉर्म होत आहेत तुमचे. जसं तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करत जाल तसे काय होणार आहेत, न्यूक्लिआय पासून ग्रोथ युनिट्स बनतील, ग्रोथ युनिट्स पासून क्रिस्टल बनतील. सो तुम्ही टेम्परेचर 100 पासून 250 पर्यंत तुम्ही इन्क्रीज करू शकता. समजलं सगळ्यांना, हायड्रोथर्मल मेथड समजली का सगळ्यांना. हायड्रो म्हणजे काय, तर वॉटर आणि थर्मल म्हणजे हिटिंग. वॉटरला त्याच्या क्रिटिकल पॉइंटच्या वरती हिटिंग दिलं एखाद्या सील्ड व्हेसलमध्ये तर त्याला काय म्हणायचं, हायड्रोथर्मल मेथड, ज्याने आपल्याला काय मिळतात, नॅनो पार्टिकल्स और थिन फिल्म्स आपण तयार करू शकतो बाय युझिंग हायड्रोथर्मल मेथड. सो हे बघा, हा काय आहे, स्टेनलेस स्टील ऑटोक्लेव्ह आहे जो आउटसाइडला असतो. ह्याच्या आतमध्ये आपण काय ठेवतो, तर हे जे टेफ्लॉनचा बिकर आहे तो काय ठेवतो आतमध्ये. हा खाली जो आहे तो बिकर आहे आणि ही त्याची कॅप आहे टेफ्लॉन बिकरची, समजलं. सो हा टेफ्लॉन आपण याच्या आतमध्ये इन्सर्ट करतो आणि याला वरून हे जे आहे कॅप स्टेनलेस स्टीलची, त्याला हे जे खिळे आहेत ते टाईट करून आपण ते टाईट करून हिटिंगसाठी ठेवतो. म्हणजे 150 असेल, 200 डिग्री सेल्सिअस असेल तेवढ्या हिटिंगला ठेवतो. सो ही जी मेथड आहे हायड्रोथर्मल मेथड, त्याचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहेत, तर ही मेथड कशी आहे, तर सिम्पल अँड लो कॉस्ट मेथड आहे. देन लो टेम्परेचर क्रिस्टल ग्रोथ. टेम्परेचर किती आहे, जास्त हाय आहे का, 500 और 800 डिग्री सेल्सिअस असं टेम्परेचर लागते का आपल्याला, नाही. तर हे नॉर्मल टेम्परेचर म्हणता येईल, 150 और 200 पर्यंत मोस्टली. सो आपण नॉर्मल जे ओव्हन असतात किंवा ड्राईंग ओव्हन लॅबमध्ये पण असतील त्याच्यामध्ये तुम्ही ही रिॲक्शन, हा जो ऑटोक्लेव्ह आहे तो त्यामध्ये एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला तुम्ही ठेवून दिला तर तुम्ही हे रिॲक्शन करू शकता. सो लो टेम्परेचर क्रिस्टल ग्रोथ, लेस रिॲक्शन टाइम. सो ही जी रिॲक्शन आहे त्याला 1 डे, 1 दिवस तुमचा जाऊ शकतो. म्हणजे तेही तुमच्यावर डिपेंड राहील. तुम्ही टेम्परेचर कमी ठेवलंय तर तुम्हाला जास्त आवर्ससाठी तुम्हाला रिॲक्शन ठेवावी लागेल. जर टेम्परेचर हाय असेल तर तुम्ही कमी टाइमसाठी ठेवू शकता रिॲक्शन. तसंच रॅपिड ग्रोथ रेट्स, म्हणजे ग्रोथ रेट कसा आहे या रिॲक्शनचा, रॅपिड आहे. देन ॲबिलिटी टू कंट्रोल दी पार्टिकल साईज. सो तुम्ही पार्टिकल साईज या मेथड यूज करून पार्टिकल साईज तुमची कंट्रोल करू शकता. म्हणजे बाय युझिंग टेम्परेचर, प्रिकर्सर जो तुमचा आहे तो किंवा हिटिंग रेट, हे सगळं यूज करून काय करू शकता तुम्ही, पार्टिकल साईज कंट्रोल करू शकता. म्हणजे तुम्हाला 5 नॅनोमीटर साईजचे नॅनो पार्टिकल्स हवे तर तुम्ही त्याच्यासाठी टेम्परेचर ऑप्टिमाइज करू शकता. फॉर एक्झाम्पल 150ला 12 आवर्ससाठी ठेवलं तर तुम्हाला 5 नॅनोमीटरचे नॅनो पार्टिकल्स मिळत असतील. और तुम्ही 18 आवर्स ठेवलं 150लाच तर तुम्हाला मे बी 3 नॅनोमीटरचे पार्टिकल्स मिळतील. सो तुम्ही काय करू शकता, पार्टिकल साईज कंट्रोल करू शकता. देन हाय प्रोडक्ट प्युरिटी. हाय प्रोडक्ट प्युरिटी का बोलले, कारण तुम्ही हे काय करताय, सील्ड टेफ्लॉन मध्ये रिॲक्शन करताय, राईट. सो यामध्ये एअर मधून काही कंटॅमिनेशन जायची वगैरे शक्यता आहे का, नाहीये. आतमध्येच काय असेल ती रिॲक्शन होणार आहे.
सो कंटॅमिनेशन काहीही नसणार आहे. फक्त तुम्ही हे जे आहे बिकर्स वगैरे हे क्लीन यूज केलं तर तुम्हाला काय मिळेल, हाय प्रोडक्ट प्युरिटी मिळेल. हे झाले ऍडव्हान्टेजेस हायड्रोथर्मल मेथडचे. सो हायड्रोथर्मल मेथड समजली का सगळ्यांना काय असते? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes. गुड. देन नेक्स्ट आहे सोल जेल मेथड. ही काय आहे, केमिकल मेथडच आहे. सोल जेल मेथड जी आहे ती. तर तुम्ही जेल सगळ्यांना माहिती असेल, नॉर्मल तुम्ही बघितलं असेल बऱ्याच ठिकाणी, सिलिका जेल वगैरे असे बरेच टाइप्स आहेत जेलचे. सो तुम्हाला काय बनवायचंय, जेल बनवून त्याचे नंतर काय करायचे, नॅनो फिल्म्स, थिन फिल्म्स और नॅनो पार्टिकल्स फॉर्म करायचे. सो या मेथडला आपण काय म्हणतो, सोल जेल मेथड. A sol is a stable dispersion of colloidal particles or polymers in a solvent. The particles may be amorphous or crystalline. So इथे बघा सोलची इमेज दाखवली. काय आहे सोल म्हणजे, इज अ स्टेबल डिस्पर्शन ऑफ कोलायडल पार्टिकल्स. कोलायडल पार्टिकल्स म्हणजे काय, एखादं एक्झाम्पल सांगा मला कोलायडल सोल्युशनचं पटकन. तुम्ही इन जनरल आपल्या रेग्युलर लाईफमध्ये पण बरेच कोलायडल सोल्युशन्स यूज करता. सो एखादं एक्झाम्पल सांगा मला, कोलायडल सोल्युशन म्हणजे काय, तुम्हाला दिसतंय कसं असतं कोलायडल सोल्युशन. हे जे सोल दाखवलंय ते काय आहे, कोलायडल सोल्युशन आहे. सो काय असतं कोलायडल सोल्युशन, और एखादं एक्झाम्पल सांगा मला पटकन. कोलायडल सोल्युशन म्हणजे काय आहे, तर स्टेबल डिस्पर्शन ऑफ कोलायडल पार्टिकल्स. हे जे पार्टिकल्स आहेत ते काय आहेत, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट झालेत बघा. ते एकमेकांना ऍग्लोमरेट झालेत का, इथं जसे ऍग्लोमरेट झालेत तसे इथे झालेत का, नाहीयेत. काय आहेत, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आहेत. तर कोलायडल सोल्युशनचं आपल्या रेग्युलर लाईफ मधलं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर दूध आहे. तुम्ही दूध पाहिलंय सगळ्यांनी, राईट? तुम्ही जर दूध एका जागी तसंच ठेवून दिलं तर असं कधी झालंय का की पाणी वरती राहिलंय आणि खाली व्हाईट जे पार्टिकल्स आहेत ते सगळे खाली गेलेत, असं कधी पाहिलंय का तुम्ही? नसेल पाहिलं, राईट? कारण दूध कसं आहे, तुमचं कोलायडल सोल्युशन आहे, त्याचा प्रेसिपिटेट फॉर्म होत नाही. जर तुम्ही लिंबू वगैरे पिळलं त्यामध्ये तर होईल ते प्रेसिपिटेट फॉर्म. तेव्हा तुमचं काय होतं, वॉटर सेपरेट होतं आणि जे व्हाईट पार्टिकल्स असतात ते बेसला जातात, राईट? बट तुमचं जे नॉर्मल दूध आहे ते काय आहे, कोलायडल सोल्युशन आहे, त्याचं काय होत नाही, प्रेसिपिटेट फॉर्म होत नाही. तर हे सोल जे आहे ते काय आहे, ॲज लाईक मिल्क, हे पण कसं आहे, कोलायडल सोल्युशन आहे. ओके. Then a gel consists of a three-dimensional continuous network which encloses a liquid phase. In a colloidal gel, the network is built from agglomeration of colloidal particles. So gel कशाला म्हणायचं, हे जे कोलायडल पार्टिकल्स आहेत सोलमध्ये त्यांचं काय होतं, ऍग्लोमरेशन होतं. ऍग्लोमरेशन होतं म्हणजे काय, ते पार्टिकल्स एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होतात आणि बाइंड होतात एकमेकांना. ओके. सो हे अट्रॅक्ट होऊन बाइंड होतात आणि काय होतं, 3D नेटवर्क हे जे फॉर्म होतं, इथे बघा नेटवर्क फॉर्म झाले. हे जे कोलायडल पार्टिकल्स आहेत आणि ह्याच्यामध्ये आत काय आहे, सोल आहे. ओके. हे जे सोल आहे ते काय झालंय, ट्रॅप झाले ह्या जेलमध्ये. सो ह्याला काय बोलायचं, जेल. सो कळालं सोल आणि जेल मधला डिफरन्स कळाला का सगळ्यांना? सोल म्हणजे, सोलमध्ये पार्टिकल्स कसे असतात, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट असतात आणि जेलमध्ये तेच पार्टिकल्स काय होतात, ऍग्लोमरेट होतात, बाइंड होतात एकमेकांना आणि 3D नेटवर्क फॉर्म करतात. सो त्याला काय म्हणणार आहे आपण, जेल म्हणणार आहे. ओके. The idea behind sol gel synthesis is to dissolve the compound in a liquid in order to bring it back as a solid in a controlled manner. So सोल जेल सिंथेसिस करण्यामागं हेतू काय आहे, तर तुमच्याकडे जे मटेरियल आहे तेच सेम मटेरियल आपल्याला बनवायचंय, पण कशामध्ये बनवायचंय, तर ऑर्डर और कंट्रोल्ड मॅनर मध्ये बनवायचंय. ओके. फॉर एक्झाम्पल समजा तुमच्याकडे, तुम्हाला घर बांधायचंय, तुमच्याकडे वाळू आहे, विटा आहेत, सगळं आहेत, पण त्याचे फक्त ढीग आहेत तुमच्याकडे. सो तुम्ही काहीच केलं नाही तर घर आपोआप बनणार आहे का, नाहीये बनणार. सो तुम्हाला काय करावं लागेल, कंट्रोल्ड मॅनर, म्हणजे व्यवस्थित ते बांधलं, म्हणजे तेच यूज करून काय करताय तुम्ही, घर बांधताय, राईट? सो कंट्रोल्ड मॅनर मध्ये काय करताय, तुमच्या ज्या विटा असतील, वाळू असतील, जे मटेरियल आहे ते काय करताय, कंट्रोल्ड मॅनर मध्ये लावताय. त्यामुळे काय होतंय, तुम्हाला तुम्ही काय करू शकताय, तुमचं घर तयार करू शकताय. सो तसंच काय आहे, सोल जेल मेथड आहे. सो तुमच्याकडे स्टार्टिंग मटेरियल सगळं आहे, फक्त काय करायचंय तुम्हाला,
तुम्हाला कंट्रोल्ड मॅनर म्हणजे तुम्हाला जसं साईज किंवा शेप हवे त्याच्यानुसार काय करायचे, त्याची अरेंजमेंट करायची, राईट. Then multi-component compounds may be prepared with a controlled stoichiometry by mixing sols of different compounds. So हे मेथड यूज करून तुम्ही काय करू शकता, कंपाऊंड मे बी प्रिपेअर्ड विथ ए कंट्रोल्ड स्टायकोमेट्री. म्हणजे तुम्ही जर प्रपोर्शन घेतलं किंवा तुम्हाला कंपोजिट हवंय, ओके, सो तुम्हाला हाय कॉन्सन्ट्रेशन हवं असेल तर तुम्ही काय कराल, हाय नंबर ऑफ सोल्यूट काय कराल, डिझॉल्व्ह कराल. किंवा कॉन्सन्ट्रेशन कमी हवं असेल तर लो नंबर ऑफ सोल्यूट काय कराल, डिझॉल्व्ह कराल. म्हणजे तुमची काय आहे, कंट्रोल स्टायकोमेट्री आहे. देन सोल जेल मेथड प्रिव्हेंट्स द प्रॉब्लेम्स विथ को प्रेसिपिटेशन विच मे बी इनहोमोजिनियस बी ए जेलेशन रिॲक्शन. ओके, ह्या मेथडमध्ये आपण काय करतो, को प्रेसिपिटेशन कंट्रोल करतो. जर सोलमध्येच प्रेसिपिटेशन झालं म्हणजे हे जे सगळे पार्टिकल्स आहेत ते खाली गेले, म्हणजे प्रेसिपिटेशन झालं तर त्याचं जेल फॉर्म होणार नाहीये. सो त्याच्यासाठी आपल्याला कसं सोल्युशन लागणार आहे, कोलायडल सोल्युशनच पाहिजे. देन एनेबल्स मिक्सिंग ॲट अन ॲटॉमिक लेवल रिझल्ट्स इन स्मॉल पार्टिकल्स विच आर इझिली सिंटरेबल. आपण काय करतोय, ॲटॉमिक लेवलला काय करतोय, मिक्सिंग करतोय पार्टिकल्स, त्यामुळे काय होतात, आपल्याला स्मॉल पार्टिकल्स मिळतात विच आर इझिली सिंटरेबल. सिंटरेबल म्हणजे काय, रिमूव्हल ऑफ लिक्विड, म्हणजे लिक्विड रिमूव्ह करतो हिटिंग ट्रीटमेंटने, त्याला काय म्हणतात, सिंटरिंग म्हणतात. सो हे काय झाली बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट सोल जेल मेथड. सो सोल जेल मेथड तुम्हाला जास्त डीप मध्ये आहे सिलेबसमध्ये, सो त्यामुळे मी थोडी डीप मध्ये त्याच्या स्टेप्स वगैरे सगळ्या इन्व्हॉल्व केलं. सो मे बी लेक्चरला थोडा वेळ लागेल. सो तुम्हाला ब्रेक वगैरे 5 मिनिटाचा वगैरे हवा असेल तर नंतर सांगू शकता थोड्या वेळाने. देन सोल्युशन ऑफ प्रिकर्सर. सो ही काय आहे, सोलजेल प्रोसेस आपण डिटेलमध्ये बघूयात. हे काय आहे तुमचं सोल्युशन ऑफ प्रिकर्सर. देन हे काय आहे, सोल्युशन ऑफ प्रिकर्सर म्हणजे काय आहे, तुमचं हे सॉल्वंट आहे. समजा तुम्ही लिक्विड घेतलाय, वॉटर घेतलाय सॉल्वंट, त्याच्यामध्ये काय केलं तुम्ही, सोल्यूट डिझॉल्व्ह केलंय, म्हणजेच काय केलं, हायड्रॉलिसिस केलंय. म्हणजे सोल्यूट मध्ये म्हणजे H2O म्हणजे वॉटर सोबत रिॲक्ट केलंय तुमच्या सोल्यूटची. सो ह्याला काय म्हणणार तुम्ही, हायड्रोलिसिस. देन इथे काय झालंय, तुमचं सोल फॉर्म झालंय, म्हणजे कोलायडल पार्टिकल्स इथे फॉर्म झाले, डिस्पर्शन ऑफ कोलायडल पार्टिकल्स इन कंट्रोल्ड मॅनर. म्हणजे हे काय झालंय, सोल तुमचं फॉर्म झालंय. आता हे जे सोल आहे त्याचं जर आपण कोटिंग केलं एखाद्या फिल्मवरती, ओके, हे जे सोल आहे त्याचं काय केलं आपण, कोटिंग केलं एखाद्या फिल्मवरती, तर तुम्हाला काय मिळेल, झिरो जेल फिल्म. सो हे जे आहे त्याला काय म्हणतात, झिरो जेल म्हणतात. म्हणजे हे जे पार्टिकल्स आहेत ते काय झालेत, सेंट्रीफ्यूज झाले खाली आणि त्याची काय झाली, फिल्म फॉर्म झाली. सो ह्याला काय म्हणणार आहे, झिरो जेल फिल्म. आणि त्याच फिल्मला तुम्ही हिटिंग केलं तर हे पार्टिकल्स काय होतील, डेन्स होतील एकदम, म्हणजे तुमच्या फिल्मला चिकटून राहतील. त्यामुळे काय होईल, डेन्स फिल्म तयार होईल. त्यानंतर सोलचं आपण जेलिंग केलं म्हणजे काय झालं, 3D नेटवर्क फॉर्म झालं, तर ह्याला काय म्हणणार आपण, जेल बोलणार, राईट. सो ह्या जेलचं आपण जर इव्हॅपोरेशन केलं, इव्हॅपोरेशन म्हणजे काय, त्यातून लिक्विड काढून टाकलं तर काय मिळेल आपल्याला, झिरो जेल. म्हणजे हे जे पार्टिकल्स आहेत ते आपल्याला मिळतील, त्याला काय म्हणणार आहे आपण, झिरो जेल. आणि ह्याच पार्टिकल्सना आपण हिटिंग केलं तर काय मिळेल, डेन्स सिरॅमिक और ग्लास मिळेल आपल्याला, ओके. त्यानंतर जर हे वेट जेलचं जे 3D नेटवर्क आहे त्याला आपण सुपर क्रिटिकल ड्राइंग. सुपर क्रिटिकल ड्राइंग म्हणजे काय, हे जे 3D नेटवर्क आहे हे डिस्टर्ब न करता काय करायचं आपल्याला, ह्यातलं जे मध्ये मध्ये जे लिक्विड दिसते आपल्याला ते काय करायचं, रिमूव्ह करायचं. त्याला काय म्हणायचं, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग. म्हणजे हे जे नेटवर्क आहे तसंच आपल्याला इथे मिळणार आहे, फक्त काय नसणार आहे त्यामध्ये, जे लिक्विड आहे आतलं ते काय करतोय आपण, रिमूव्ह करतोय. त्यालाच काय म्हणतात, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग, म्हणजे विदाउट डिस्टर्बिंग 3D नेटवर्क. सो हे जे 3D नेटवर्क आहे त्याला काय म्हणणार आहे आपण, एरोजेल, ओके. देन हे जे सोल आहे त्याचा आपण प्रेसिपिटेशन केलं तर काय मिळेल आपल्याला, जस्ट युनिफॉर्म पावडर मिळेल, नॅनो पार्टिकल्स और युनिफॉर्म पावडर मिळेल. देन त्याचं स्पिनिंग केलं तर तुम्हाला काय मिळतील, फायबर्स मिळतील, ओके. सो बघा, सोल पासून आपण काय काय करू शकतो, कोटिंग केलं तर झिरो जेल फिल्म, जेलिंग केलं तर जेल. सो आपण इंटरेस्टेड कशात आहे, जेलिंग मध्ये. आपल्याला काय करायचंय, जेलिंग करायचंय, ओके. सो आपण ही प्रोसेस बघणार आहे, सोल पासून जेलिंग कसं करायचं आणि त्याच्यापासून झिरो जेल और एरोजेल कसं फॉर्म होतं ते. सो सोल जेल प्रोसेसमध्ये व्हेरियस स्टेप्स आहेत, त्या आपण पुढे बघणार आहोत की त्याचं
हायड्रोलिसिस और कंडेन्सेशन कसं करायचं, जेलिंग कसं करायचं, हा नेक्स्ट स्टेप्स आहेत. सो बेसिकली सोल म्हणजे काय? सोल म्हणजे काय? कोलायडल पार्टिकल्स काय असतात? डिझॉल्व्ह असतात तुमच्या सॉल्व्हंटमध्ये. सो कोलायडल पार्टिकल्स काय होत नाहीत? ऍग्लोमरेट होत नाहीत, म्हणजे एकमेकांना अटॅच होत नाहीत. सो ते का अटॅच होत नाहीत? तर त्यासाठी दोन फेनॉमेनॉन आहेत, इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन आणि स्टेरिक हिंडरन्स. सो इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन म्हणजे काय? बाय ऍडसॉर्प्शन ऑफ चार्ज स्पेसिस ऑन टू द सर्फेस ऑफ द पार्टिकल्स, रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विल इन्क्रीज अँड ऍग्लोमरेशन विल बी प्रिव्हेंटेड. मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर कोलायडल सिस्टीम्स. सो इथे तुम्ही पाहू शकता इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन काय आहे ते. इथे काय झालंय? तुमचे जे पार्टिकल्स आहेत त्याच्यावरती काय झालंय? कोणता तरी चार्ज काय होतो? सीट होतो तुमच्या पार्टिकल्सच्या सरफेसवरती. सो काय होईल? हे जे दोन आहेत त्याच्यावरती काय झालंय? निगेटिव्ह चार्ज झालाय आणि ह्या पार्टिकल वरती पण काय झालंय? निगेटिव्ह चार्ज. सो निगेटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये काय होतं? अट्रॅक्शन होईल का रिपल्शन होईल? काय होईल? निगेटिव्ह चार्ज आहे दोन्ही पार्टिकल्स, सो दोन्हीमध्ये काय होणार आहे? रिपल्शन होणार आहे. त्यामुळे त्यामुळे त्यांचं ऍग्लोमरेशन होईल का? हे दोन मॉलिक्युल्स बाइंड होणार आहेत का एकमेकांना? तर नाही येत होणार, बिकॉज हाही काय आहे? निगेटिव्हली चार्ज आहे, हाही निगेटिव्हली चार्ज आहे. त्यामुळे त्यामध्ये काय होईल? रिपल्शन होईल. त्यामुळे कोलायडल सोल्युशन मध्ये पार्टिकल्स ऍग्लोमरेट होत नाहीत, बिकॉज त्यांच्यावर सगळ्या पार्टिकल्स वरती काय असतो? सेम चार्ज असतो. त्यामुळे ते एकमेकांकडे अट्रॅक्ट होत नाहीत, तर काय होतात? ते रिपल्स होतात एकमेकांना आणि इक्वली डिस्ट्रीब्युट होतात. सो हा एक फेनॉमेना झाला इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन. दुसरा आहे स्टेरिक हिंड्रन्स. सो बाय adsorbing a thick layer of organic molecules, the particles are prevented from approaching each other, reducing the role of the van der Waals forces. Works best in concentrated dispersions. So हे बघा इथे आहे स्टेरिक हिंडरन्स. सो याच्यामध्ये काय होतं? ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचा थिक लेअर काय होतो? ह्या पार्टिकल्सच्या सरफेसवरती काय होतं? ऍडसॉर्ब होतो. हे जे पार्टिकल्स आहेत त्यांच्या काय होतं? सरफेसवरती ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्सचा थिक लेअर काय होतो? ऍडसॉर्ब होतो. सो ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स जर दोन्ही पार्टिकल वरती सेम ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल असेल तर दोन पार्टिकल मध्ये काय होईल? अट्रॅक्शन होईल की रिपल्शन? सो ऑब्व्हियसली काय होणार आहे? रिपल्शन होणार आहे. त्यामुळे काय होईल? स्टेरिक हिंड्रन्स मध्ये पण काय होतात? पार्टिकल्स ऍग्लोमरेट होत नाहीत, तर ते काय होतात? एकमेकांपासून रिपल्स होतात. सो त्यामुळे काय होतं? सोलमध्ये कोलायडल पार्टिकल्स आपण का म्हणतो? का तर त्यांच्यावर सेम चार्ज असतो और ऑर्गॅनिक मॉलिक्युल्स त्याच्यावरती कोटिंग असतात, त्यामुळे ते रिपल्स होतात. त्यामुळे ते काय होत नाहीत? ऍग्लोमरेट होत नाहीयेत. सो समजलं कोलायडल पार्टिकल्स का म्हणतात त्याला? ते ऍग्लोमरेट का होत नाहीत समजलं का सगळ्यांना? कारण इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन असतं त्याच्यामध्ये आणि स्टेरिक हिंड्रन्स. सो नेक्स्ट पॉइंट आहे पॉइंट ऑफ झिरो चार्ज. सो पॉइंट ऑफ झिरो चार्ज कशावर डिपेंड असतो? तुमच्या पीएच वरती. पीएच सगळ्यांना माहिती आहे. पीएच काय असतो? ऍसिडिक पीएच असतो आणि बेसिक पीएच असतो. न्यूट्रल पीएच किती असतो? 7. सो 1 to बिलो 7 काय असतो? ऍसिडिक पीएच आणि अबोव 7 काय असतो? बेसिक पीएच असतो. सो द पीएच वेअर द पार्टिकल इज न्यूट्रल इज कॉल्ड पॉइंट झिरो चार्ज. सो वॉटर न्यूट्रल कधी असतं सांगा? वॉटरचा पीएच किती आहे? वॉटर हे न्यूट्रल आहे, त्याचा पीएच किती असतो वॉटरचा? 7. राईट. सो तो वॉटरचा पीएच किती आहे? 7. बिकॉज वॉटर 7 ला काय असतं? न्यूट्रल. सो पॉइंट झिरो चार्ज ऑफ वॉटर काय आहे? 7 झाला. कळालं? सो स्टॅबिलायझेशन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन आर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए डबल लेअर ऍट द पार्टिकल. सो for hydroxides, the surface potential will be determined by reactions with the ions H and H plus and OH minus. Thus, the surface potential is pH dependent. So आपण काय करणार आहे? H plus आणि OH minus याच्यासोबत काय करणार आहे? आपल्या हायड्रॉक्साईडची रिएक्शन केली तर काय होईल बघा. सो इथे काय आपण कंपाऊंड घेतलंय MOH, त्याला आपण H plus सोबत रिॲक्ट केलं तर काय मिळेल आपल्याला? MOH2. सॉरी, आणि इथे MOH OH मायनस सोबत रिॲक्ट केलं तर काय मिळेल तुम्हाला? MO प्लस H2O. H2O काय होईल? सेपरेट होईल. सो द पीएच वेअर द पार्टिकल इज न्यूट्रल इज कॉल्ड पॉइंट झिरो चार्ज. सो जर पीएच 0.0 चार्ज पेक्षा जास्त असेल, ओके, फॉर एक्झाम्पल वॉटर घेऊया आपण.
तर वॉटरचा पीएच न्यूट्रल काय आहे 0.0 चार्ज 7 आहे. तर 7 पेक्षा तुमचा पीएच जास्त असेल तर वॉटरमधल्या मॉलिक्युल्स कसे असतील, सरफेस इज निगेटिव्हली चार्ज. सो वॉटरमधल्या मॉलिक्युल्सचा सरफेस काय असेल, ऑल मॉलिक्युल्सचा निगेटिव्हली चार्ज असेल. आणि पीएच जर लेस दॅन 7 असेल म्हणजे 0.0 चार्ज पेक्षा कमी पीएच असेल तर काय असेल, पॉझिटिव्हली चार्ज. म्हणजे काय आहे, पीएच जास्त तर निगेटिव्हली चार्ज सरफेस, पीएच कमी असेल तर पॉझिटिव्हली चार्ज सरफेस. सो टिपिकल व्हॅल्यूज मॅग्नेशियम ऑक्साईडसाठी 12 आहे, अल्युमिनियम ऑक्साईडसाठी 9. अशा ह्या काय आहेत, पीझेडची व्हॅल्यूज आहेत. म्हणजे 6 ला TiO2 काय असेल, न्यूट्रल असेल म्हणजे त्याच्यावर कोणताच चार्ज नसेल. हे एक्झाम्पल्स आहेत 0.0 चार्जचे. देन स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन ए सोलजेल मेथड. सो सोलजेल मेथड मध्ये कोणत्या टिप्स आहेत तर हायड्रोलिसिस, कंडेन्सेशन, जेलेशन, एजिंग, ड्राइंग अँड डेन्सिफिकेशन. सो फर्स्ट आपण बघूयात हायड्रोलिसिस अँड कंडेन्सेशन. हायड्रो म्हणजे काय तर वॉटर. म्हणजे हायड्रोलिसिस मध्ये आपण काय करतोय, वॉटर सोबत रिॲक्शन करतोय मटेरियलची. सो आपण मटेरियल घेतोय अल्कॉक्साइड. हे काय आहे, SiOR. हे काय आहे, अल्कॉक्साइड मटेरियल आहे. त्याची आपण वॉटर सोबत रिॲक्शन केली म्हणजे H2O सोबत रिॲक्शन केली तर आपल्याला प्रोडक्ट काय मिळेल, SiOH म्हणजे सिलेनॉल. हा काय मिळाला आपल्याला, प्रोडक्ट मिळाला. प्लस ROH. R म्हणजे कोणता ग्रुप असतो, अल्किल ग्रुप असतो, राईट. सो आपल्याला काय मिळालं, SiOR प्लस H2O आपण जर केलं तर काय मिळालं आपल्याला प्रोडक्ट, SiOH. हे मेन प्रोडक्ट मिळालं आणि साइड प्रोडक्ट काय आहे, ROH. सो वॉटर सोबत रिॲक्शन करतो यालाच आपण काय बोलतो, हायड्रोलिसिस. सो ही झाली हायड्रोलिसिस रिॲक्शन विथ वॉटर. सो हे जे आपल्याला प्रोडक्ट मिळाले SiOH, हेच आपण काय घ्यायचंय, पुन्हा घ्यायचंय नेक्स्ट रिॲक्शन मध्ये. SiOH म्हणजे सिलेनॉल. सिलेनॉल आपण घेतलं आणि त्याची रिॲक्शन कशासोबत करतोय, म्हणजे आपलं फर्स्ट प्रिकर्सर होता SiOR अल्कॉक्साइड, याच्यासोबतच याची पुन्हा रिॲक्शन करायची. म्हणजे जे आपल्याला हायड्रोलिसिस मध्ये प्रोडक्ट मिळतंय त्याची रिॲक्शन पुन्हा कशासोबत करायची, जे आपलं फर्स्ट प्रिकर्सर होतं त्याच्यासोबत त्याची रिॲक्शन करायची. यालाच काय म्हणतात, कंडेन्सेशन. सो SiOH प्लस SiOR. सो आपल्याला प्रोडक्ट काय मिळणार आहे, SiOSi. म्हणजे काय होते, चेन फॉर्मेशन होते, राईट. काय होते, फॉर्म सिलॉक्झेन होते. इथे बघा वरती आहे, चेन लाईक स्ट्रक्चर फॉर्म होणार आहे. सो इथे ह्याला पुन्हा OSi असे ऍड होत जाणार आहेत. सो हे काय होईल, चेन फॉर्मेशन होईल. सो याला काय म्हणतात, कंडेन्सेशन. सो कंडेन्सेशन अजून एका प्रकारे करू शकतो. हे जे फर्स्ट रिॲक्शन मध्ये आपल्याला जो प्रोडक्ट मिळाला हायड्रोलिसिस मध्ये त्याची रिॲक्शन पुन्हा आपण त्याच्यासोबतच करू शकतो. म्हणजे प्रोडक्ट सोबत पुन्हा रिॲक्शन केली म्हणजे SiOH प्लस SiOH. तर आपल्याला पुन्हा काय मिळणार आहे, SiOSi प्लस H2O काय होईल, इव्हॉल्व्ह होईल. सो हे जे स्ट्रक्चर फॉर्म होतंय त्याला काय म्हणतो आपण, कंडेन्सेशन. सो सोल मध्ये काय असतं, तुमच्या फ्री पार्टिकल्स असतात, राईट. म्हणजे अल्कॉक्साइड मध्ये सिलॅनोलचे काय होते, फ्री पार्टिकल्स होते, ओके. पण आपण काय केलं, कंडेन्सेशन करून त्याची काय केली, चेन फॉर्मेशन केलं. म्हणजे आता काय आपण करतोय, जेल फॉर्म करायला लागलोय, ओके. त्यासाठी आपण काय केलं, त्यांची चेन फॉर्म केली. सिलॅनोलची काय केली, चेन फॉर्म केली, सिलॉक्झेन. सो याला काय म्हणतो आपण, कंडेन्सेशन. सो फर्स्ट स्टेप काय होती, हायड्रोलिसिस, दॅट इज रिॲक्शन ऑफ प्रिकर्सर विथ वॉटर. आणि सेकंड रिॲक्शन आहे कंडेन्सेशन, म्हणजे रिॲक्शन ऑफ हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट विथ प्रिकर्सर और हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट ची रिॲक्शन कशासोबत करायचे, त्याच्यासोबतच पुन्हा. म्हणजे हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट प्लस हायड्रोलिसिस प्रोडक्ट. सो त्याच्यामुळे आपल्याला काय मिळेल, चेन फॉर्मेशन होईल. कळालं का. सोलमध्ये काय असतात, फ्रीली मुव्हिंग पार्टिकल्स असतात आणि कंडेन्सेशन केल्यामुळे काय होतात, ते जे पार्टिकल्स आहेत ते काय झाले, एकमेकांना कनेक्टेड झाले. म्हणजे काय झाले, त्याची चेन फॉर्म झाली. म्हणजे आपण काय करतोय, जेल बनवायला सुरुवात करतोय, राईट. सो हे झालं कंडेन्सेशन. नेक्स्ट स्टेप आहे जेलेशन. सो ड्युरिंग रिॲक्शन ऑब्जेक्ट्स विल ग्रो, हावेवर ए जेल मे नॉट फॉर्म. सो ही जी आपण रिॲक्शन केली कंडेन्सेशन, सो इथे जस्ट फॉर्म व्हायला स्टार्ट झाले सिलॉक्झेन. सो जेलेशन मध्ये काय होतं, तर चेन फॉर्म व्हायला सुरुवात होते जस्ट जेलेशन रिॲक्शन मध्ये. म्हणजे 3D नेटवर्क फॉर्मेशन होतं. इथे डायग्राम आहे बघा. इथे काय घेतलं आपण, मोनोमर. आपला जो फॉर्म झालेली चेन त्याला काय म्हणतो आपण, मोनोमर. त्याच्यापासून काय बनेल, डायमर बनेल. त्याच्यापासून सायक्लिक बनेल. त्यानंतर पार्टिकल बनेल एक 1 नॅनोमीटरचा. सो जर ऍसिडिक कंडिशन असेल, ऍसिडिक म्हणजे पीएच किती,
1 to 7 मध्ये जर pH असेल तुमच्या सोल्युशनचा, तर काय होईल, 1 नॅनोमीटर पार्टिकल आहे त्याचं काय होईल, नेटवर्क फॉर्म होईल. इथे बघा 5 नॅनोमीटरचा इथे पार्टिकल असेल तर ऍसिडिक कंडिशन मध्ये काय होईल, तो ग्रो होईल आणि हळूहळू काय होईल, त्याचं 3D नेटवर्क फॉर्म होईल ऍसिडिक कंडिशन्स मध्ये. इकडे आपण चाललो. तसंच 30 नॅनोमीटर पर्यंत आपण पाहिले, 30 नॅनोमीटरचा पार्टिकल असेल आणि ऍसिडिक कंडिशन असेल तर काय होईल, असं 3D नेटवर्क फॉर्म होईल. जर कंडिशन बेसिक असेल, या साईडला आता जाऊयात आपण, कंडिशन बेसिक असेल तर काय होईल, फक्त हा जो 1 नॅनोमीटरचा पार्टिकल होईल त्याची काय होईल, साईज इन्क्रीज होईल. तो किती होईल, 5 नॅनोमीटर साईज होईल. अजून बेसिक एन्व्हायरमेंट असेल तर 10 नॅनोमीटर साईज होईल. अजून बेसिक एन्व्हायरमेंट असेल तर 30 नॅनोमीटर त्याची साईज होईल. आणि अजून बेसिक एन्व्हायरमेंट तुम्ही वाढवलं तर 100 नॅनोमीटर पर्यंत काय होईल, त्याची साईज इन्क्रीज होईल. सो बेसिकली काय होईल, कंडिशन कशी हवे, 3D नेटवर्क जर आपल्याला फॉर्म करायचं असेल तर ऍसिडिक कंडिशन हवे की बेसिक कंडिशन हवे, कोणती कंडिशन लागेल 3D नेटवर्क जर फॉर्म करायचं असेल तर, सांगा पटकन. पुढे डायग्राम आहे तुमच्या, सरळ दिसतंय तुम्हाला, कोणती कंडिशन लागेल, तुमचं सोल्युशन ऍसिडिक हवंय की बेसिक हवंय. हे बघा ऍसिड मध्ये काय होतं, कोणी आन्सर सांगितलं, पुन्हा सांगा. ओके, हे बघा ऍसिडिक कंडिशन मध्ये काय होतंय, तर 1 नॅनोमीटर साईजचा जो क्रिस्टल आहे तो काय होतोय, ग्रो होत जातोय 3D नेटवर्क मध्ये. हे बघा इकडे हे जे आहे इथून इकडे जातोय ते आपण ऍसिडिक कंडिशन मध्ये जातोय आणि हे इथून इकडे जातोय ते बेसिक कंडिशन मध्ये जातोय. सो बेसिक जर असेल तुमचं सोल्युशन तर काय होतंय, फक्त पार्टिकलची साईज वाढत जाते, 3D नेटवर्क फॉर्म होत नाहीये. लक्षात ठेवा, बेसिक मध्ये जर तुमचं सोल्युशन बेसिक असेल, बेस जर झाला असेल त्यात फॉर्म, तर फक्त पार्टिकलची साईज वाढत जाईल. ओके, त्याचं 3D नेटवर्क फॉर्म होणार नाही. तर सो 3D नेटवर्क पाहिजे असेल तर तुम्हाला सोल्युशन कसं लागेल, ऍसिडिक लागेल. ओके, सो हे काय आहे, जेलेशनची प्रोसेस आहे. देन नेक्स्ट आहे जेल टाइम विथ 0.5 मोलार कॅटॅलिस्ट. जर आपला कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय, कॅटॅलिस्ट म्हणजे काय तर रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीज करण्यासाठी आपण काय वापरतो, कॅटॅलिस्ट यूज करतो. सो जर आपला कॅटॅलिस्ट 0.05 मोलार असेल तर जेलेशनसाठी किती टाइम लागतो हे दिले. जर HClचं सोल्युशन असेल तर किती लागतील, 92 आवर्स लागतील. 92 आवर्स म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली किती दिवस लागतील सांगा, 92 आवर्स म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली किती दिवस, तर 4 दिवस लागतील आपल्याला त्याचं जेलेशन फॉर्म व्हायला. राईट, H2SO4 असेल तर 106 आवर्स, NH4OH तर 107 तास लागतील आपल्याला. सो असं तुम्ही इकडे गेला तर हे आवर्स काय होतात, इन्क्रीज होत जातात. सो जेलेशनची प्रोसेस कशी आहे, लॉंग प्रोसेस आहे. समजलं, तुम्हाला 2 ते 3 दिवस लागू शकतात जेलेशन फॉर्म व्हायला. सो इथे एक्झाम्पल दिले, इनिशियल जेलेशन फॉर्म होतं तेव्हा इथे बघा 50% जेलेशन फॉर्म झालेली डायग्राम आहे. हे बघा हे 3D नेटवर्क फॉर्म होत आहे, पण हे कसं आहे 50%च आहे. राईट, आणि इथे 75% जेलेशन फॉर्म झाले. ओके, सो तुम्ही जसं ते आवर्स वाढतील तसं काय होईल, जेलेशन तुमचं व्यवस्थित फॉर्म होईल. म्हणजे 3D नेटवर्क काय होणार आहे, फॉर्म होत राहणार आहे जसा टाइम इन्क्रीज होईल तसं. सो जेलेशन फॉर्म झालंय हे तुम्हाला कसं कळेल, तर इथं दिलंय बघा, the gel time is determined as the time when it is possible to turn the container upside down. All fluid is kept in the gel and the volume is maintained. म्हणजे काय, तुम्ही समजा बिकरमध्ये जेलेशनसाठी ठेवलंय तुमचं सोल्युशन. सो तुम्ही जेलेशन झालंय हे तुम्हाला कसं कळेल, तर तुम्ही बिकर काय करायचं आहे, तुम्हाला वाटलं की हा हे जेलेशन फॉर्म झालंय तर बिकर इन्व्हर्टेड करायचं आहे. म्हणजे काय करायचं आहे, उलटा पकडायचा आहे. सो काय व्हायला पाहिजे, तुमचं त्यातून लिक्विड बाहेर आलं नाही पाहिजे, ते स्टेबल राहिलं पाहिजे. म्हणजे काय, ते इंडिकेट करणार आहे तुमचं जेलेशन फॉर्म झालंय. समजलं. त्यानंतर एजिंग. ऍज द विस्कॉसिटी रॅपिडली इन्क्रीजेस द सॉल्व्हंट इज ट्रॅप्ड इनसाइड द जेल. एजिंग म्हणजे काय, तर विस्कॉसिटी तुमच्या काय होते, सोल्युशनची इन्क्रीज होते. त्यामुळे काय होणार आहे, जे सॉल्व्हंट आपण यूज केलेलं जे सोल ते काय होणार आहे, ट्रॅप होणार आहे तुमच्या जेलच्या आतमध्ये. इथे बघू शकता, इथे जेलच्या आतमध्ये काय होतं, सोल तुमचा ट्रॅप होत जातो. सो
एजिंग मध्ये काय आहे तर ऍज द विस्कॉसिटी रॅपिडली इन्क्रीजेस द सॉल्वंट इज ट्रॅप्ड इनसाइड द जेल. द लिक्विड फेज स्टील condense soil particles and agglomerates which will continue to react and will condense as the gel dries. सो एजिंग मध्ये मेनली आपल्याला काय करायचंय, जे आत ट्रॅप झालेलं जे सॉल्वंट आहे त्याला काय करायचंय तर त्याचं श्रिंकेज होईपर्यंत आपल्याला वाट पाहायची. सो एजिंग इज ऑल्सो अ लॉंग प्रोसेस. म्हणजे जेलेशन जसं तुमचं होईल, पण जेलेशन काय होणार आहे, जस्ट 3D नेटवर्क पूर्ण तुमचं फॉर्म होते. आणि एजिंग म्हणजे काय आहे, 3D नेटवर्कच्या आतमध्ये जे लिक्विड आहे त्याचं काय करायचंय तुम्हाला, एजिंग करायचं. म्हणजे त्याचंही काय झालं पाहिजे, श्रिंकेज झालं पाहिजे. ओके, सो त्याला काय म्हणणार आहे आपण, एजिंग म्हणायचंय. दॅट इज द जेल इज ओरिजिनली फ्लेक्झिबल, ग्रुप्स ऑन नेबरिंग ब्रांचेस विल कंडेन्स मेकिंग द जेल इवन मोर विस्कस. सो तुमचं जेल काय होत जाणार आहे, श्रिंकेज होत असल्यामुळे इवन मोर विस्कस होत जाणार आहे. दिस विल स्क्वीज आउट द लिक्विड फ्रॉम द इंटेरियर ऑफ द जेल अँड श्रिंकेज ऑकर्स. सो त्यामुळे काय होणार आहे, तुमचं जेल जे आत जे ट्रॅप झालेलं असेल ते काय होणार, स्क्वीज आउट होणार आहे. म्हणजे ते काय होईल, बाहेर निघेल आणि श्रिंकेज होईल. ओके, सो ह्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, एजिंग. त्यानंतर नेक्स्ट प्रोसेस आहे ड्राईंग. आता जे जेल तुमचं फॉर्म झालं त्याला आपल्याला काय करायचंय, ड्राय करायचंय. देन व्हेन द लिक्विड इज रिमूव्ड फ्रॉम द जेल सेव्हरल थिंग्स मे हॅपन. ड्राईंग म्हणजे काय, ड्राईंग करायचंय म्हणजे काय करायचं तर जे एक्सेस लिक्विड आहे ते आपल्याला काय करायचंय, त्याच्यातून बाजूला करायचंय. त्यालाच काय म्हणणार आपण, ड्राईंग. व्हेन द लिक्विड इन द जेल इज रिप्लेस्ड बाय एअर. म्हणजे लिक्विड त्यातून बाहेर काढायचंय आणि लिक्विडची जागा कोण घेणार आहे तर एअर घेणार आहे त्यामध्ये. सो नॉर्मल ड्राइंग ऑफ द जेल लीड्स टू स्ट्रक्चरल कोलॅप्स ड्यू टू कॅपिलरी फोर्सेस. जर तुम्ही नॉर्मल ड्राइंग करता, आता आपण कोणतंही मटेरियल असेल त्याचं नॉर्मल ड्राइंग केलं तर काय होईल, नॉर्मल ड्राइंग केलं तर त्याचं काय होईल तर ओके, नॉर्मल ड्राइंग केलं तर तुमचे जे पार्टिकल्स असतात, इथे तुम्ही ह्या डायग्राम मध्ये पाहिलं, नॉर्मल ड्राइंग केलं तर काय होणार आहे, तुमचे पार्टिकल्स डायरेक्ट कोलॅप्स होऊन त्यांचा एक बंच तयार होईल. ओके, सो हे नॉर्मल ड्राइंग मुळे होईल. सो आपल्याला तसं स्ट्रक्चर नको, आपल्याला पोरस स्ट्रक्चर हवंय. सो आपल्याला OH groups on opposite side may react and form new bonds by condensation. Cracking may occur when the tension in the gel is so large that it cannot shrink anymore. So जर तुम्ही नॉर्मल ड्राइंग केलं तर काय होतील, पार्टिकल कोलॅप्स होऊन एक काय होईल, पार्टिकल्स तुम्हाला जस्ट मिळतील. ओके, सो ड्राइंगच्या ह्या 3 स्टेप्स आहेत. सो फ्रीज ड्राइंग म्हणून आहे. सो तुम्ही तुमच्या जेलचं फ्रीज ड्राइंग केलं तर तुम्हाला क्रायोजेल मिळेल. फ्रीज ड्राइंग म्हणजे तुम्ही नॉर्मल कसं हिटिंग करून ड्राइंग करता. सो फ्रीज ड्राइंग मध्ये त्याला एकदम लो टेम्परेचर, मायनस मध्ये टेम्परेचर देऊन ड्राय करायचं तुमचं मटेरियल, त्याला काय म्हणणार आहे, फ्रीज ड्राइंग. त्यामुळे तुम्हाला क्रायोजेल मिळेल. तुम्ही जर सुपर क्रिटिकल ड्राइंग केलं तर तुम्हाला एरोजेल मिळेल. हे खाली एरोजेलचे फोटोज दिसत आहेत. हे आहे एरोजेल. हे एकदम लाईट वेट आहे बघा. ह्यातलं सगळं पूर्ण काय केलंय, नेटवर्क आहे तसंच ठेवलंय, जस्ट त्यातलं वॉटर काय केलं, स्क्वीज आउट केलं आणि त्याची जागा कोणी घेतली, एअर. सो यामध्ये 90% एअर आहे आणि 10% जस्ट काय आहे, तुमचं मटेरियल आहे. सो हे एवढं जास्त पोरस आहे. आणि हे काय आहे, याच्यातून हीट फ्लो होत नाही, राईट. सो हे हीटचा चांगला कंडक्टर नाहीये. ओके, देन झिरो जेल, जेंटल ड्राइंग ऍट रूम टेम्परेचर. जर तुम्ही रूम टेम्परेचरला ड्राइंग केलं तुमचं जेल तर तुम्हाला काय मिळेल, झिरो जेल. सो 3 टाइप्स आहेत जेलचे. फ्रीज ड्राइंग केलं तर क्रायोजेल मिळेल, सुपर क्रिटिकल ड्राइंग केलं तर एरोजेल मिळेल आणि जेंटल ड्राइंग केलं तर तुम्हाला मिळेल झिरो जेल. सो हे ऍडव्हान्टेजेस आहेत. चीप अँड लो ऑपरेटिंग टेम्परेचर. सो ही मेथड कशी आहे, टेम्परेचर किती तुम्हाला फार लो लागते, तुम्ही रूम टेम्परेचरला पण सोलजेल टेक्निक करू शकता आणि कॉस्ट हाय नाहीये ह्या टेक्निकची. सो तुम्हाला इझिली सगळं अवेलेबल होऊ शकतं ह्या टेक्निकने जर सिंथेसिस करायचं असेल तर. शेपिंग इज सिम्पल. सो तुम्ही कोणताही शेप देऊ शकता जेलला. जर तुम्ही बिकरमध्ये जेल ठेवलं तर तुम्हाला सिलेंड्रिकल शेप मिळेल. पेट्री प्लेटमध्ये ठेवलं तर सर्क्युलर डिस्क लाईक शेप मिळेल. सो तुम्हाला हवा तो शेप तुम्ही देऊ शकता. जसं ज्या कंटेनरमध्ये तुम्ही ठेवा तसा तुम्हाला शेप मिळू शकतो. सो होमोजिनियस कंपाऊंड म्हणजे युनिफॉर्म काय असेल, युनिफॉर्म थिकनेस वाला तुम्हाला काय मिळेल, कंपाऊंड मिळेल. देन प्रायमरी पार्टिकल साईज. तुम्हाला सोलजेलने पार्टिकल साईज किती मिळेल, 2 to 20 नॅनोमीटर. म्हणजे एवढे कमी पार्टिकल साईज असलेलं मटेरियल तुम्हाला मिळू शकतं.
by using Sol-Gel technique. Then very thin film on various substrates. So तुम्ही various substrates वरती डिपॉझिशन घेऊ शकता. ग्लास, सिलिकॉन ज्या सबस्ट्रेट्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही डिपॉझिशन घेऊ शकता. देन युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कंपोनंट्स. सो तुम्ही जर कोणतं कंपोनंट ऍड केलं अजून, सो त्याचं डिस्ट्रीब्युशन काय असेल, युनिफॉर्म असेल. असं नसेल की एकाच जागी जास्त त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, दुसऱ्या जागी कमी आहे. सो तुम्हाला युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युशन मिळेल. देन बेटर अल्टरनेटिव्ह अप्रोच फॉर ग्लासेस प्रोडक्शन. देन इझी डोपंट ऍडिशन इन सिरॅमिक प्रोसेस. हे आहेत सोलजेल प्रोसेसचे ऍडव्हान्टेजेस. सो मे बी तुमचं नेक्स्ट लेक्चर वगैरे असेल तर आपण इथे स्टॉप करू शकतो. सो सगळ्यांना समजलं का काय शिकवलं ते? कोणत्या 2 मेथड Yes, पाहिल्या? ma'am. Yes, ma'am. हायड्रोथर्मल आणि कोणती मेथड पाहिली? सोलजेल मेथड. सो दोन्ही मेथड समजल्या का तुम्हाला? सो नेक्स्ट Yes, ma'am. एनालिसिस आणि सिलार मेथड आहेत. त्या मे बी आपण नेक्स्ट लेक्चरला पाहू शकतो. Yes, sir. ओके. Thank you, ma'am, for this today's session. For better exploring the concept of nanotechnology, the timeline or the history regarding the nanotechnology, as well as explaining the hydrothermal, solvothermal, and the Sol-Gel method in depth, and explaining with well examples. You are elaborating these methods in depth. So definitely all these things are beneficial for our students, and definitely we are continue this lecture series day after tomorrow, that is at on Friday 12th of March at the same time. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Bye. Okay, so everyone can left from this session.